हेलो जो यो हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट अब अनलाइन क्लासेस हेर्नु हुँदैछ उहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। I am Sajil John. I will be guiding you with the classes of history, that is in class 10 chapter 3 resistance and rebellions. So अस्तिको क्लासमा अस्तिको एपिसोड तपाईहरुले हेर्नु भएन भने डाउनलोड गरेर हेर्नु होला। एपिसोड 2 मा चाहिँ मैले च्याप्टर 3 कै पार्ट 1 कभर गरेको थिएँ। सो यो च्याप्टरलाई मैले 3 भागमा कभर गरेको छु, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3। पार्ट 1 मा हामीले पिजेन्ट अपराइजिङ को विषयमा भनेको थियौं, जस्ट अ पॉइन्ट आउट डाउट गरेको थियौं। सो जसले त्यो क्लास मिस गरेछ उहाँहरूले त्यो क्लास त्यो एपिसोडलाई डाउनलोड गरेर एकखेप हेरिदिनु होला। सो आजको विषय हो political religious movements. Political religious movements. So last class, as I have said, it was regarding the peasant uprising. So today's class is regarding political religious uprisings. So I will be covering all those revolts that were under the political and religious. So यो फेरि म अस्तिको क्लासदेखि अलिकति रिपिट गर्न चाहन्छु कि अस्तिको क्लासमा हामीले लास्ट क्लास वी हेभ डिवाइडेड द रिभल्ट्स इन्टु 3 सेक्सन्स। 3टा भाग हामी गरेको थियौँ किनभने त्यो सजिलोको लागि। 3टा भागमा फर्स्टमा थियो पिजेन्ट अपराइजिङ, सेकेन्डमा पोलिटिकल रिलिजियस र थर्डमा चाहिँ ट्राइबल रिभल्ट्स थियो। सो फर्स्टमा अघि भनिहालेँ, फर्स्टको हामीले पिजेन्ट अपराइजिङ लास्ट क्लासमा हामीले कभर गरेको छौँ। सो आजको क्लासमा चाहिँ पोलिटिकल र रिलिजियस मुभमेन्ट्स हामी कभर गर्नेछौँ अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ ट्राइबल मुभमेन्ट्स कभर गर्नेछौँ। सो पोलिटिकल एन्ड रिलिजियस मुभमेन्ट्स। सो अन्डर द पोलिटिकल एन्ड रिलिजियस मुभमेन्ट्स, अनि यो म फेरि भन्न चाहन्छु यो डिभिजन्स हामी बुकमा भेट्दैनौँ। हामी यो अलिक पढ्नुको सजिलोको लागि चाहिँ हामीले यो 3 भाग गरेको छौँ। सो बुकमा यो डिभिजन्स नखोज्नु होला, तपाईहरुले आफै यो पोइन्ट आउट गरेर नोट डाउन गरेर यसरी पढ्दा हुन्छ। सो पोलिटिकल एन्ड रिलिजियस मुभमेन्ट्स अन्डर दिस सन्यासी एन्ड फकीर रिभल्ट्स, पागलपन्थी रिभल्ट, वहाबी एन्ड फिराजी मुभमेन्ट्स। सो सन्यासी एन्ड फकीर मुभमेन्ट भनेर हामीले बुकमा भेट्छौँ। So Sannyasi and Fakir movement, again this whole revolts is, if you will go through this table, it will be easy for you to study. So Sannyasi and Fakir revolt, the name of the revolt, year is 1763 to 1800, place is Bengal, that is in Murshidabad and Baikuntapur. And leaders of the Sannyasi revolt were Bhavani Pathak and Devi Chowdhury. So likewise, Fakir movement. So Fakir movement is also during the period 1763 and 1800. So this also took place in Bengal, and the leaders of the Fakir movement is Majnu Shah and Chirag Ali Shah. Chirag Ali Shah. And again, यो ब्रैकेटमा जुन चाहिँ लेखेको छौँ, दिस इज मजनू शाह's ओरिजिनल नेम, उसको खास नाम चाहिँ मजनू शाहको मोहम्मद अबु तालिब थियो, तर उहाँलाई सबैजनाले पपुलरली ही इज नोन एज मजनू शाह। सो यो भयो सन्यासी र फकीर मुभमेन्टको, दैट इज सन्यासी एन्ड फकीर मुभमेन्ट, year in which it took place, the place where it happened, that is both were in Bengal, and the leaders of the sannyasi as well as of the fakir.
So till here. Next is our Pagalpanthi. So यसको details हामी अहिले आउने छौं त्यसमा. So next is Pagalpanthi revolt. The Pagalpanthi revolt took place in the year 1825 to 27. The book ma तपाईको mention छ. The place in which it took place is Mymensingh, that is it's in present Bangladesh. Mymensingh in Bangladesh. And the leaders of this movement, leaders of this Pagalpanthi revolt was Karam Shah. He is the founder of the movement, and his son Tipu Shah. After Karam Shah, Tipu Shah continued this movement. Next is our Wahhabi and Firazi movement. Book ma हामीले Wahhabi र Firazi सँगै लेखेको छौं, तर अलिक पढ्नु सजिलोको लागि फेरि यसलाई हामीले दुई भाग गरेको छौं. Wahhabi movement, it took place in the year 1831, and a place is Barasat, Bengal, and leaders were Syed Ahmad Barelvi and Titumir. Syed Ahmad Barelvi and Titumir. Again, this Titumir is popularly known as, he's the popular name of Mir Nisar Ali. So, the original name of Titumir was Mir Nisar Ali. So, questions aako cha. So, who is popularly, what is the popular name of Mir Nisar Ali? That is Titumir. Or else, what was the original name of, what was the original name of Titumir? That is Mir Nisar Ali. So, next is our Firazi movement that took place in the year 1819. That is in Faridpur, अहिलेको Bangladesh पर्छ त्यो. Since कतिजनाले सोध्नु सकिन्छ कि यो बङ्गलादेश किन हामी पढ्दैछौँ, तर Bangladesh is because it's only after the partition of India, Bangladesh was being created, or West Pakistan was created, or East Pakistan was created. So, so before independence, Bangladesh was part of Bengal. So, that's why we are reading. So, Faridpur, that is in present Bangladesh, and the leaders of this Firazi movement was Haji Shariatullah, and he is again the founder of the movement, and his son, it was followed by his son Dudu Miah. So, this is the chart that you have to copy it down, because as I said in the last class, this chapter is mainly concerned with objective multiple choice and map pointing. So, for the multiple choice questions, objective questions, if you will go through this, if you learn this chart, then it will be very easy for you. You can answer any questions if a multiple choice related to this revolt comes. So, I request all the viewers to kindly copy this chart. So, next is, so I will go to in short, we'll be discussing about Sannyasi revolt, then Fakir revolt, then Pagalpanthis, likewise Wahhabi and Firazi. So, regarding Sannyasi and Fakir revolt, so in our book it's written under a single topic, that is Sannyasi and Fakir revolt is written like that. So, here also there are certain, but even though it took place in a different areas, even though it was in Bengal, but it was, leaders were different. For Sannyasis, Fakirs leaders were different. When this movement was started, they started differently, but later on they joined together. So, that is why we are reading this, we are learning this Sannyasi and Fakir revolt under single head, but actually it was different movements. But since it took place during the same period and same place, and the causes were also similar, that is why we are reading this as a Sannyasi and Fakir. So, I will be going same manner, that is Sannyasi and Fakir, जुन book मा लेखेको छ त्यही अनुसारले जाँदैछौँ. Sannyasi and Fakir revolt. So, first we will do who were the Sannyasis. अब Sannyasis भन्दा हेर्यो भने is a person who has renounced the world and is free from all attachments and worldly desires. That is, Sannyasi भनेको को भनिन्छ भन्दा
जसले संसारको मोहमायालाई त्यागेर र इच्छाहरूलाई त्यागेर धर्मको प्रचार र धर्मपट्टि लागि परेकाहरूलाई चाहिँ हामी सन्यासीज भन्नु चाहिन्छ। द्याट इज हामी दिनबदिन घरतिर आएको साधुहरूलाई देखिन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सन्यासीमा क्याटेगोरी गर्दै, तर सन्यासीमा धेरैवटा ग्रुप्सहरू छ। सो त्यो ग्रुप्समा हामी जाँदैनौँ। ओन्ली थिङ इज द्याट बुझ्नुको लागि सन्यासी को भन्दा इज अ पर्सन हु हेज रिनाउन्स्ड दि वर्ल्ड संसार त्यागेको एन्ड इज फ्री फ्रम अल एट्याचमेन्ट्स एन्ड वर्ल्डली डिजायर, संसारको मोहमायाबाट सबै त्यागेकोहरूलाई चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सन्यासी भन्छौँ। सो हु व फकिर्स, सो सन्यासी भयो। अब फकिर को हो? सो फकिर भन्यो भने फकिर्स व वन्डरिङ मुस्लिम मेन्डिकेन्ट्स। सो फकिर व वन्डरिङ मुस्लिम मेन्डिकेन्ट्स भन्नुको मतलब सन्यासी चाहिँ हिन्दुइजमपट्टि भयो, फकिर चाहिँ मुस्लिम साधुहरू भयो। अब साधु जेनरल टर्ममा भन्दाखेरि सो फकिर्स व वन्डरिङ मुस्लिम मेन्डिकेन्ट्स। सो हु वर मेन्डिकेन्ट्स? सो द पर्सन हु आर डिपेन्डेन्ट अपन अदर्स, अदर कन्ट्रिब्युसन्स, अदर्स, दे वर नोन एज फकिर। सो जो मान्छे चाहिँ अरूको कन्ट्रिब्युसन्समा आफ्नो जीवनयापन गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी फकिर भन्छौँ। सो उहाँहरू चाहिँ मुस्लिम साधुहरू भनौँ। सो सन्यासी भयो, फकिर भयो। सो वाट आर दि कजेस बिहाइन्ड दि रिभोल्ट? सो अब सन्यासी र फकिर जसले संसार नै त्यागेको, उनीहरूलाई कुनै इच्छा नै नभएको, मोहमाया नभएको, धर्मपट्टि लागेकोहरूले चाहिँ किन ब्रिटिसको अगेन्स्टमा रिभोल्ट गरे त? सो त्यो भन्यो भने अब यहीँबाट हामी बुझिनु सकिन्छौँ कि कति चाहिँ अत्याचार गरेको थियो अङ्ग्रेजहरूले हामीमाथि। सो फ्रम दिज पोइन्ट्स वी क्यान फाइन्ड आउट हाउ मच द ब्रिटिशर्स वर अप्रेसिङ पिजेन्ट्स, how much they were extracting and oppressing Indians. So we can find out from the revolts of the sannyasi and fakir itself. So causes ma ayo भने first is ban on the movements, ban on the movements. So के को ban भन्दा movement, that is sannyasi and fakir were banned in moving from one place to another. अब सन्यासी र फकिर भने अघि पनि भनिहालेँ उनीहरूको घर केही छैन, एक जग्गाबाट अर्को जग्गा घुमिरहन्छ। सो सन्यासी र फकिरलाई त्यो घुम्नुलाई नै रोक्यो उनीहरूले, ब्रिटिसले। अब किन चाहिँ ब्रिटिसर्सहरूले ब्यान लगायो सन्यासी र फकिरहरूको घुमाइमाथि, किन उनीहरूलाई एक जग्गादेखि अर्को जग्गा जानु रोक्यो भन्दाखेरि सन्यासी र फकिर हेऱ्यो भने वेस्ट बेङ्गाल, द्याट इज बङ्गाल, वेस्ट बेङ्गाल र इस्ट बेङ्गाल। सो बङ्गालमा हेऱ्यो भने सन्यासी एन्ड फकिर युज टु कम रेगुलरली टु भिजिट होली श्राइन्स, टेम्पल्स, होली श्राइन्स र टेम्पल्समा उहाँहरू आउनुको लागि, उहाँहरू भिजिट गर्नुको लागि आउने गर्थ्यो। सो सन्यासी र फकिरहरू जब बङ्गालमा आउँथ्यो उहाँहरू अघि नै भनिहालेँ अरूहरूको कन्ट्रिब्युसन्समाथि उनीहरू सर्भाइभ गर्थ्यो। सो के गर्ने गर्थ्यो सन्यासी र फकिर भन्दा धेरै पहिल्यैदेखि नै त्यहाँ लोकल जमिनदार पिजेन्ट्सहरूबाट उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन्स माग्थ्यो, डोनेसन्स उठाउँथ्यो। अब के हुनु गयो भन्दा जब बङ्गालमा आफ्टर द ब्याटल अफ प्लासी एन्ड बक्सर, लाइकवाइज ग्रान्ट अफ दिवानी, द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एक्सट्र्याक्टिङ और रेज्ड द ल्यान्ड रेभिन्यू इमेन्सली. They started increasing the land revenue. So along with the high rate of taxes that the British were demanding, along with that famines occurred, crops failure were there. So Bengal ma famine आयो, crop failure भयो, जमिनदारहरूले पनि ब्रिटिसलाई धेरै पैसा पिजेन्ट्सकोहरूबाट उठाएर दिनुपर्ने भयो. सो बिकज अफ दिस रिजन्स जमिनदार्स वर नट एबल टु पे दि contributions or donations to the sannyasi and fakir. सन्यासी र फकिरलाई त्यो डोनेसन्सहरू त्यो कन्ट्रिब्युसन दिनु नसकेको खण्डमा जमिनदारहरूले भने अबदेखि हामी सन्यास तपाईहरूलाई डोनेसन्स दिने छैनौँ. सो त्यो हुँदाखेरि यो सन्यासी र फकिरहरूले छेउछेउको रिजनमा गएर जबरजस्ती उठाउन थाल्यो. द्याट इज किन दिँदैन हामीलाई त यो पहिल्यैदेखिको हक हो भनेर दे स्टार्टेड डिमान्डिङ. सो यो चाहिँ ब्रिटिसर्सहरूलाई जमिनदारले कम्प्लेन गर्यो. सो ब्रिटिसर्सहरूले के भन्यो, अबदेखि यो सन्यासी एन्ड फकिर सुड नट
दे शुड बी ब्यान्ड फ्रम मुभिङ फ्रम वान प्लेस टु अनदर. सो उनीहरूलाई यो एक जग्गादेखि अर्को जानु बाट पाबन्दी लगायो. सो बिकज अफ दिस सन्यासी एन्ड फकीर रिभोल्टेड. द्याट इज वान अफ द कज. Another is interference with the activities of sannyasis and fakir. Interference with the activities of sannyasi and fakir. Sannyasi र फकीरहरूले अर्को एक्टिभिटिज माथि उहाँहरूले इन्टरफियर गर्नु थाल्यो. जस्ट फर एक्जाम्पल, सन्यासी एन्ड फकीर वर ब्यान्ड फ्रम क्यारिङ देयर रिलिजियस वेपन्स. जस्तो सन्यासीहरूले त्रिशूलहरू बोक्ने गर्थ्यौँ, फकीरहरूले त्यो बजाउने एउटा चिम्टा भन्छ त्योहरू बोक्ने गर्थ्यौँ. सो त्योहरूमाथि चाहिँ ब्रिटिसर्सहरूले भन्यो अबदेखि बोक्नु पाउँदैन. त्यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो. सो सन्यासी र फकीरहरूको कार्यमा इन्टरफियर गर्नु थाल्यो ब्रिटिसर्सहरूले. बिकज अफ द्याट दिस इज अल्सो वान अफ द रिजन फर द रिभोल्ट. एनदर इज इम्पोजिसन अफ पिलग्रिम ट्याक्स. सो पिलग्रिमेज ट्याक्स. So as I have told, the sannyasi and fakir used to visit Bengal for pilgrimage, but the Britishers what they did, they started imposing pilgrimage tax. जो धार्मिक स्थलतिर जानु चाहन्छ उहाँहरूले चाहिँ ट्याक्स पे गरेर मात्रै जानु पाउँछ भनेर भन्यो. बिकज अफ द इम्पोजिसन अफ पिलग्रिम ट्याक्स, अगेन द सन्यासी एन्ड फकीर्स रिभोल्टेड. एनदर इज हाई रेट अफ ल्यान्ड रेभिन्यू. अब यो चाहिँ अलिकति डाइरेक्टली सन्यासी र फकीरसँग रिलेटेड छैन, तर इट्स इन्डाइरेक्ट कजेस. द्याट इज हाई रेट अफ ट्याक्स. ल्यान्ड रेभिन्यू इन्क्रिज भयो. अब ल्यान्ड रेभिन्यू इन्क्रिज गर्दा फकीर एन्ड सन्यासीलाई कन्ट्रिब्युसन्स दिनु छोड्यो जमिनदारहरूले, पिजन्सहरूले. बिकज अफ द्याट दे रिभोल्टेड. अगेन यो सन्यासी र फकीरमा पछि गएर पिजन्सहरूले पनि जोइन गर्छ. सो किन पिजन्सहरूले जोइन गर्यो? Reasons were high rate of land revenue and oppressions of the zamindar. जमिनदारहरूको अत्याचारले गर्दाखेरि पनि पिजन्सहरूले सन्यासी र फकीर मुभमेन्टमा जोइन गर्छ. सो दिज आर द टू इन्डाइरेक्ट कजेस द्याट लेड टु द सन्यासी एन्ड फकीर रिभोल्ट, एन्ड दिज आर द थ्री directly related causes that led to the sannyasi and fakir revolt. So these are the three or five causes that led to the sannyasi and fakir revolt. So what is the character? भन्नुको त सन्यासी र फकीरले त अब धार्मिक आन्दोलन गरेको भनेपछि यो क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो खालको हो? यो हामी नेसनल मुभमेन्ट अगेन्स्ट द ब्रिटिस भन्नु सकिन्छ कि सकिँदैन? सो हेऱ्यो भने after the Bengal famine of 1769 and 70, that is 69 and 70 सम्म बङ्गालमा अनिकाल आयो. यो पछि चाहिँ जमिनदारहरूलाई ट्याक्सेस इन्क्रिज गर्यो ब्रिटिसर्सले. अपन द फ्यामिन दे अगेन रेज द रेट अफ ट्याक्सेस, जसले गर्दा पिजेन्स डिससेटिस्फाइड भयो. सो त्यसले गर्दा पिजन्सहरूले यो सन्यासी र फकीर रिभोल्टमा पार्टिसिपेट गर्यो. सो विथ द पार्टिसिपेसन अफ सन्यासी पिजन्स इन द सन्यासी एन्ड फकीर रिभोल्ट, द मुभमेन्ट ट्रान्सफर्मड इन्टु अ पिजेन्ट अपराइजिङ. यो हुनु चाहिँ यो पोलिटिकल र रिलिजियस कजले स्टार्ट भएको, तर यसमा पिजन्सहरूको पार्टिसिपेट भएको कारणले यसलाई हामी पछि गएर चाहिँ पिजेन्ट रिभोल्टमा कन्भर्ट हुन्छ. सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेन्स. So what is the importance of sannyasi and fakir revolt? So importance हेऱ्यो भने it had a religious harmony. Religious harmony कसरी भयो? Both sannyasis and fakir had the main, they joined later on, they joined together to fight against the Britishers. So there were both Hindus and Muslims, both were participating in this movement. So there was a religious harmony in fighting together. And another one is, your exam point of view, this is very important, the last point, that is importance ma heryo भने Bankim Chandra Chatterjee, as you have all known, Bankim Chandra Chatterjee नभ चट्टोपाध्याय, उहाँले दुईटा बुक लेख्नु भएको छ. फर्स्ट इज आनन्द मठ, that is very famous, that was written in and published in 1882. And another one is Devi Chaudarani, that is 1884. So 1882 र 1884 मा दुईटा बुक्स लेखेछ, that is बंकिम चन्द्र च्याटर्जीले. सो आनन्द मठ 1882 मा लेखेको. सो क्वेशन्स आएको छ, हु इज द अथर अफ आनन्द मठ, इन विच इयर इट वाज रिटन, और यो पनि आएको छ कि इन विच ब्याकग्राउन्ड और ब्याकड्रप आनन्द मठ वाज रिटन.
त्यो भनेर आयो भने चाहिँ लेख्नु पर्यो सन्यासी एन्ड फकीर रिभोल्ट, सन्यासी रिभोल्ट। सो सन्यासी रिभोल्टको ब्याकग्राउन्ड त्यो कथा लिएर चाहिँ यो सन्यासी र फकीर मुभमेन्टको कथा लिएर चाहिँ आनन्द मठको कथा लेखेको। सो बङ्किमचन्द्र च्याटर्जीले आनन्द मठ सन्यासी र फकीर मुभमेन्टलाई हेरेर चाहिँ उहाँले लेखेको र पब्लिस गर्यो 1882 मा। त्यसरी नै 2 वर्षपछि देवी चौधरानी भन्ने एउटा बुक लेख्यो सेम बङ्किमचन्द्र च्याटर्जीले नै, अनि यो पनि पब्लिस गर्यो 1884, अनि यो पनि सेम यसकै ब्याकग्राउन्डमा लेखेको छ। सो हामी यहाँनिर लिडर्समा गयो भने सन्यासी रिभोल्टको भवानी पाठक र देवी चौधरानी यो प्लेस थियो बङ्गालमा। फकीरमा हेऱ्यो भने मजनू शाह र चिराग अली शाह। मजनू शाह, as I have told in the earlier itself, that is Majnu Shah, his original name is Muhammad Abu Talib. So Muhammad Abu Talib. So र ऊ पछि यो मुभमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्यो चिराग अली शाहले। सो दिज वर द पिपल। अनि यहीँबाट जो देवी चौधरानी भनेर यहाँनिर सन्यासी मुभमेन्टमा छ, उहाँबाटै एन्करेज भएर उहाँबाटै उसले बङ्किमचन्द्र च्याटर्जीले यो बुक 1884 मा लेखेको। सो दिस इज अल अबाउट सन्यासी एन्ड फकीर रिभोल्ट। फ्रम द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू दिस इज very important, that is Anand Math. So next is Pagalpanthi revolt. Again this revolt took place in 4 to 27 and it took place in Mymensingh, that is present Bangladesh, and the leaders of this movement was Karan Shah and Tipu Shah. Karan Shah and Tipu Shah. Karan Shah is the founder of Pagalpanthis and Tipu Shah continued with this legacy. So Pagalpanthis, who were the Pagalpanthis? Pagalpanthis were the socio-religious order that emerged in late 18th century in the Mymensingh region. So यो एउटा सोशल र रिलिजियस अपलिफ्टमेन्टको कुरा गर्छ यो पागलपन्थीजले। अनि यो पागलपन्थीजमा मयमनसिंह रिजन जो अघि भनिहालेँ यो अघि पहिला इन्डियामै पर्थ्यो, अहिले बङ्गलादेशमा पर्यो। सो मयमनसिंह रिजनमा यो एउटा मुभमेन्ट चलेको थियो। अनि यसको लिडर्स भनिहाल्यो, इट वाज फाउन्डेड बाई करम शाह। So what was the philosophy of Pagalpanthis? So philosophy of the Pagalpanthis is they followed the tenets of Sufism, Hinduism and animism. Sufism, Hinduism and animism. So उनीहरूले एउटा तीनटा रिलिजनलाई मिलाएर एउटा फिलोसफी निकालेको थियो, जस्तो सुफिजम पनि थियो, त्यसमा हिन्दुइजमको क्यारेक्टर्स पनि थियो। सो एनिमिजम, द्याट इज एनिमिजम भन्दा every creatures, objects, places has their own spiritual, had their own spirit. So सबै चिजमा आफ्नो आफ्नो एउटा आत्मा हुने भनेर उनीहरूले बिलिभ गर्छ। सो यो त्यो फलो गर्नेहरूलाई एनिमिजम भन्छौँ। So the Pagalpanthis followed the principle of Sufism, Hinduism and animism. So causes of their revolt, why they revolted? Again, oppression of the zamindar, high rate of taxes. यो अपरेसन जमिनदारको अत्याचारले गर्दा ट्याक्सेस त्यो हाई ल्यान्ड रेभेन्यू बेसी भएको कारणले। अनि यो पागलपन्थी रिभोल्टमा हेऱ्यो भने हुनु त यो धार्मिक विचारले स्टार्ट गरेको, कसरी चाहिँ यो पिजेन्ट्समाथि इम्प्याक्ट भयो भन्यो भने यो रिजन अगेन व्हेन देयर वाज अ वार बिट्विन ब्रिटिशर्स एन्ड बर्मा। सो द वार बिट्विन ब्रिटिश एन्ड म्यानमार र बर्मा द्याट लेड टु द डेभस्टेसन अफ दिस रिजन। यो रिजन मयमनसिंह रिजनमा धेरै हानि भएको थियो। सो ब्रिटिसर्सले के गर्यो, यो लडाइँलाई भरपाई गर्नुको लागि दे स्टार्टेड इन्क्रिजिङ द ल्यान्ड रेभेन्यू। उनीहरूले यो जमिनतिर ल्यान्ड रेभेन्यू इन्क्रिज गर्नु थाल्यो। विथ द इन्क्रिज इन द रेट अफ ल्यान्ड रेभेन्यू द फलोवर्स अफ पागलपन्थी फलो गर्नेहरूले चाहिँ यसको विरोध गर्नु थाल्यो, जसले गर्दा यो हुन त रिलिजियस अर्डरबाट स्टार्ट गर्यो, पछि गएर यो अगेन peasant movement convert bhayera gayo. So operations of the zamindar and high rate of land revenue led to the revolt of Pagalpanthis under the leadership of Karam Shah. What was the result?
1833 मा करम शाहको मृत्यु भइसकेर टिपू शाहले यसको कन्टिन्यू गर्यो, यसको मुभमेन्टलाई अगाडि बढायो अनि स्पेशली अन्डर द टिपू शाह दिस पागलपन्थी रिभोल्ट बिकेम अ पिजेन्ट अपराइजिङ भएर त्यसको क्यारेक्टर चेन्ज भएर गयो अन्डर द टिपू शाह. सो टिपू शाह इभन दो ही वाज एरेस्टेड इन 1833 मा उहाँलाई एरेस्ट गर्यो, तर एरेस्ट गरे तापनि ब्रिटिसर्सहरूले यो आन्दोलनले गर्दाखेरि दे वर कम्पेल्ड टु डिक्रिज द ल्यान्ड रेभेन्यू. उनीहरू यो ट्याक्स रेट अफ ट्याक्स डिक्रिज गर्यो अनि जमिनदार र पिजेन्ट्समाथि एउटा कम्प्रोमाइज आयो. सो दिस इज अल अबाउट पागलपन्थी रिभोल्ट. सो पागलपन्थीज हेऱ्यो भने इट took place in during 1825 to 27 and it took place in the place called Mymensingh, that is in present Bangladesh, and the leaders of this movement were Karam Shah followed by Tipu Shah. So next we will come to Wahhabi and Firazi movement. So Wahhabi movement and Firazi movement. Wahhabi movement, if you will see, year 1831 and it took place in Barasat, Bengal, and leaders were Syed Ahmad Barelvi and Titu Mir. The Wahhabi movement को 1831 में जुन चाहिँ भयो त्यसको यो आन्दोलनको खास नाम चाहिँ थियो तरिका ए मोहम्मदिया और मोहम्मदिया, तरिका ए मोहम्मदिया. So real name of Wahhabi movement is Tariqa e Mohammadiyya. Tariqa e Mohammadiyya. So what is Tariqa e Mohammadiyya? Prophet Muhammadले भनेको तरिकाहरूलाई अपनाउनुलाई नै यो Wahhabi movement भन्छ. That is to follow the code of conduct preached by Prophet Muhammad is Tariqa e Mohammadiyya. So once again, to follow the codes that was being laid by Prophet Muhammad is known as Tariqa e Mohammadiyya. So question might come, what is Tariqa e Mohammadiyya? You just have to write Tariqa is Mohammadiyya is the code of conduct that is being laid by Prophet Muhammad, and it's also known as, popularly known as Wahhabi movement of 1831. तर 1831 भन्दा हामी यो इन्डियाको लागि 1831 हो, तर एक्चुअली दिस Wahhabi movement is started by फाउन्डर हेऱ्यो भने मोहम्मद अब्दुल वाहिब हो. Muhammad Abdul Wahib is the founder of Wahhabi movement, and it was founded in late back to 1744 in Arabia, Saudi Arabia, that is still following the Wahhabi principles or philosophy. So Muhammad Abdul Wahid is the actual founder of Wahhabi movement, and so in India मा हेऱ्यो भने चाहिँ यो आन्दोलनलाई इन्डियामा ल्याउने चाहिँ दुईजना थियो, दुईटा लिडर्सहरू हामी पोइन्ट आउट गर्न सक्छौँ. द्याट इज सैयद अहमद बरेलवी अफ उत्तर प्रदेश एन्ड टिटु मिर अफ बारासात, द्याट इज बङ्गाल. सो इन्डियामा हेऱ्यो भने दुईटा लिडर्स छ. सो वान्स अगेन आई विल वाइन्ड अप. द्याट इज Wahhabi movement, real name, the movement's real name is Tariqa e Mohammadiyya. Founder of this movement is Muhammad Abdul Wahid, and in India the movement was led by Syed Ahmad Barelvi and Titu Mir. Abo, what was the objective of this Wahhabi movement? Objective के थियो भन्दा to oust the Britishहरूलाई इन्डियाबाट खेदेल्ने. Second is to overthrow Sikhs in Punjab. Punjabबाट Sikh rule लाई हटाउने. Why they wanted to do, we'll come to it. And to eradicate religious corruptions. धर्ममा जुन अन्धविश्वास आएको छ त्यसलाई हटाउनुको लागि चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ थियो. सो टु ब्रिटिसलाई हटाउने भनेर त एउटा बुझिहाल्यो. टु ओभरथ्रो सिख इन पन्जाब. सो के भन्दै थियो Wahhabi आन्दोलनमा, द्याट इज the Muslim rule should be reinstalled in India. So North India में हेऱ्यो भने त्यति बेलाको टाइममा पंजाब region Sikhs were the most powerful. So what Wahhabi leaders did is that they wanted to overthrow the Sikhs from Punjab. So त्यसले गर्दाखेरि एउटा लडाई पनि भयो.
सो टु इराडिकेट रिलिजियस धर्ममा अन्धविश्वासलाई हटाउने यो विचार लिएर चाहिँ वहाबी मुभमेन्ट स्टार्ट गर्छ अनि इन्डियामा अघि भनेको जस्तै लिडर भयो सैयद अहमद बरेलवी सो सैयद अहमद बरेलवी इज द पर्सन हु introduced Wahhabi movement in India and again because of his philosophy he had to confront with the Sikhs of Punjab. So Sikhs of Punjab. So Punjab regime Punjab को सिखहरुसँग लडाई गर्नुको लागि उसले आर्मी लिएर बालाकोटमा पुग्छ. That is बालाकोट. अहिले चाहिँ यो पाकिस्तानमा पर्छ. So बालाकोट भनेको एउटा भ्याली हो. बीचमा एउटा प्लेन रिजन अरु सबै सराउन्डेड बाइ द माउन्टेन्स त्यहाँनिर चाहिँ उसले आफ्नो आर्मी लिएर जान्छ अनि पन्जाबको आर्मीसँग लडाई पर्छ द्याट इज ब्याटल अफ बालाकोट द्याट इज अन 6th May 1831 so 6th May 1831 this battle of Balakot was fought so who fought the battle of Balakot who was the leader of Sikhs रणजीत सिंह चाहिँ त्यति बेला पन्जाबको रुलर थियो र सैयद अहमद बरेलवी रणजीत सिंहको आर्मी र सैयद अहमद बरेलवी 6th May 1831 मा बालाकोटमा लडाई पर्छ सो बिकज अफ दिस ब्याटल यो ब्याटलमा सैयद अहमद बरेलवी वाज किल्ड सैयद बरेलवीलाई यो ब्याटलमा उसलाई उसको देहान्त हुन्छ इन द इयर 1831 सो यो ब्याटल अफ बालाकोटमा एउटा सानो इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट हेऱ्यो भने यो लडाई यो सैयद अहमद बरेलवीले पहिल्यै प्लान गरेको थियो कि हामी यो ब्याटल अफ बालाकोटमा लडाई गर्नुपर्छ किनभने यो चारैतिर माउन्टेन छ सो उनीहरूलाई प्रोटेक्सन हुन्छ भनेर सो सैयद अहमद बरेलवीको आर्मी त्यहाँ प्रिपेयर गर्नु थाल्यो अर्कोतिर पन्जाबको आर्मी पनि आयो सो बोथ द आर्मीज व फेस टु फेस तर लडाई चाहिँ धेरै हप्तादेखि भएको थिएन त्यति बेला सैयद अहमदको एउटा सिपाहीले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा मान्छे आउँदै गरेको देखेछ सो एक्चुअली चाहिँ त्यो तर लुगा सुकाएको मात्रै रहेछ तर आउँदै गरेको देख्दाखेरि त्यो उसले भन्यो यो चाहिँ हामी एट्याक भएको भनेपछि उसले चार्ज गर्छ त्यसरी यो ब्याटल चाहिँ स्टार्ट हुन्छ जस्ट फर द त्यो एउटा सानो पोइन्ट मात्रै भनेको एक्जामको लागि त परेन त्यो सो सैयद अहमद बरेलवी for the battle. So battle of Balakot is important for you because in which year battle of Balakot was fought and who fought the battle of Balakot. So battle of Balakot was fought on 6th May 1831 and it was fought between Syed Ahmad Barelvi and the army of Ranjit Singh. Next is Titu Mir. He is popularly known as Mir Nisar Ali. His original name is Mir Nisar Ali. Popular name is Titu Mir. So Titu Mir led the movement in Bengal. बङ्गालमा बरासात अपराइजिङ गर्ने बङ्गालमा भएको अनि यो चाहिँ टिटु मिरको लिडरशिपमा भयो. सो व्हाट आर द कजेस फर द वहाबी मुभमेन्ट इन बङ्गाल? बङ्गालमा के थियो? ट्याक्सेस अन मस्क, मस्जिदतिर ट्याक्स इम्पोज गरेको थियो. अपरेसन्स अफ द जमिनदारको अत्याचार थियो. नन कम्प्लायन्स अफ द ग्रिभेन्सेस, द्याट इज जति पनि यो मान्छेहरूले दुःख भोगिरहेको थियो टिटु मिरले यो दुःखहरू लिएर प्रशासनपट्टि जाँदाखेरि प्रशासनले उसलाई कुनै सोल्युसन दिएन. सो बिकज अफ द्याट, बिकज अफ दिज थ्री रिजन्स, ट्याक्सेस अन मस्क, अपरेसन्स अफ जमिनदार एन्ड अनकम्प्लायन्स अफ द ग्रिभेन्सेस, यो कारणले गर्दाखेरि वहाबिजहरूले रिभोल्ट गर्यो. अनि हेऱ्यो भने सैयद अहमद बरेलवीले जब ऊ मक्का गएको थियो, सो मक्कामा जाँदाखेरि चाहिँ यो मोहम्मद अब्दुल वाहिदसँग भेट्यो अनि उसले चाहिँ इन्सपायर भएर इन्डियामा यो आन्दोलन ल्यायो. त्यसरी नै टिटु मिर पनि, टिटु मिरले सैयद अहमद बरेलवीलाई मक्कामै भेट्यो अनि टिटु मिरले चाहिँ सैयद अहमदबाट इन्सपायर भएर उसको डिसाइपल भयो अनि टिटु मिरले बङ्गालमा यो आन्दोलनलाई अगाडि लग्यो. सो टिटु मिरले यो आन्दोलन बङ्गालमा कसरी लग्यो भन्दा टिटु मिरको विचार थियो कि जुन जमिन छ वहाबी आन्दोलन भन्छ, गड ल्यान्ड्स वर दि क्रिएटेड, ल्यान्ड्स वर क्रिएटेड बाई गड, सो गड हिमसेल्फ इज वी सुड नट पे ट्याक्सेस टु दि अदर पिपल.
सो नन मुस्लिम ट्याक्सेस अरू ट्याक्सेसहरू हामी नतिर्ने भयो सो त्यो नतिर्ने हुँदाखेरि जमिनदारहरूसँग कन्फ्रन्ट्रेसन भयो सो कन्फ्लिक्ट विथ जमिनदार अफ पर्वा द्याट इज कृष्णदेव राय भन्ने एउटा जमिनदारसँग चाहिँ उसको कन्फ्लिक्ट भयो सो कृष्णदेव राईलाई यसलाई अलिकति ट्रान्सफर्म गरेर उसले ब्रिटिसर्सहरूलाई अझै एग्रावेटेड म्यानरमा उहाँहरूको अगाडि पिक्चर राख्यो कि टिटुमिरले ब्रिटिसर्सहरूलाई आज नै हटाउँछ भनेर सो ब्रिटिसर्सहरू यो सिनारियोमा आउँछ र ब्रिटिसर्स त्यहाँको जमिनदारहरू मिलेर एकपट्टि उहाँहरू र एकतिर टिटुमिर अनि टिटुमिरको हेऱ्यो भने दे जस्ट ह्याड ब्याम्बू वेपन्स अ फ्यु सोर्ड्स तरवालहरू एक दुईवटा बेसी मात्रामा होइन बेसी बाँसको हतियारहरू मात्रै अरू कुनै हतियारहरू राम्रो नहुने तर त त्यस्तो भए तापनि टिटुमिरले उसले 24 परगना भयो नादिया भयो फरिदपुर दिज रिजन्स वर डिक्लेयर्ड इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम द ब्रिटिस अथोरिटिज यो रिजनहरू उसले भने अबदेखि ब्रिटिसर्सहरू छैन र हि इस्टाब्लिस्ड हिज ओन रुल इन दिस रिजन उसले आफ्नै ट्याक्सेस उठाउनु थाल्यो उसले यो रिजनबाट ब्रिटिसको एजेन्ट्सहरूलाई पनि हटाइदियो अनि उसलाई थाहा भयो हि वाज प्रिपेयरिङ फर द वार द्याट इज अ फाइनल ब्याटल बिट्विन द ब्रिटिसर्स उसलाई थाहा छ ब्रिटिसर्सहरूले आर्मी लिएर आउँछ र उसँग लडाइँ हुन्छ सो फर द्याट हि वाज प्रिपेयरिङ एन्ड फर द प्रिपरेसन्स हि बिल्ट अ ब्याम्बू फोर्ट्रेस उसले एउटा बाँसको किला बनायो बारासातमा बाँस र माटोहरू हालेर बाँसको एउटा किला बनायो अनि फाइनली द डे केम when Lieutenant Colonel Stewart under the British East India Company fought in the year 1831 or that is on 19th November 1831. So 19th November 1831 मा चाहिँ यो लडाई हुन्छ that is Bamboo Fortress मा Britishers attacked. So result naturally हामी अन्देशा लाउन सक्छौं कि यो ब्याटलमा नेचुरली टिटुमिरको हार हुन्छ र टिटुमिरको मृत्यु हुन्छ त्यसमा अब यसमा अलिकति सो व्हाट इज बारासात अपराइजिङ सो यो बारासातमा भएको आन्दोलनलाई हामी बारासात अपराइजिङ सो टिटुमिरको लिडरशिपमा जुन आन्दोलन बारासातमा भयो उसको ब्याम्बू फोर्ट्रेस भित्र बसेर त्यसलाई हामी बारासात अपराइजिङ गर्छौं सो इफ अ क्वेशन 2 मार्क्सको क्वेशन्स आउन सक्छ यसमा व्हाट इज बारासात अपराइजिङ सो द रिभोल्ट लेड बाइ टिटुमिर एन्ड हिज फलोवर्स and the resistance they offered to the British troops from the bamboo fortress is known as Barasat Uprising of 1831. So, revolt led by Titumir and his followers and the resistance they offered to the British troops from the bamboo fortress is known as Barasat Uprising of 1831. So, यो भयो हाम्रो Wahhabi movement. So, last part is our Firazi movement of 1818, Firazi movement. So, Firazi, it's taken from the Arabic word F-A-R-D, fard, means compulsory duties ordained by Allah. That is, जुन चाहिँ हामी अगाडिको यो आन्दोलनमा नि हेर्यौं कि यो सन्यासी र पागलपन्थी रिभोल्टमा सो यहाँ र वहाबी मुभमेन्टमा नि हेर्यौं सो यसमा पनि सेम भन्दैछ कि प्रोफेट मोहम्मदले भनेको अनुसारले हामी आफ्नो जीवन यापन गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फिराजी मुभमेन्ट भनेर भन्छौं सो एम अफ द मुभमेन्ट इज टु प्युरिफाई इस्लामलाई शुद्धिकरण गर्ने टु फाइट द राइट्स अफ मुस्लिम्स अन्डर ब्रिटिश रुल मुस्लिम्सहरुको अधिकारको लागि आन्दोलन चलाउने तर त्यो भन्दा यो पछि गएर चाहिँ यो फिराजी मुभमेन्टमा र वहाबी मुभमेन्टमा पिजन्सहरुको पार्टिसिपेसन पनि थियो अनि पिजन्सहरुको पार्टिसिपेसन चाहिँ फेरि मुस्लिम पिजन्सहरु मात्रै हैन हिन्दू पिजन्सहरुले पनि पार्टिसिपेट गरे थियो इभन दो इट्स एम्स वर टु फाइट फर द राइट्स अफ द मुस्लिम्स सो कजेस अगेन कजेस इज हाई रेट अफ ट्याक्सेस एन्ड अपरेशन्स अफ द जमिनदार्स सो फिराजी मुभमेन्ट इन्डिया यसको दुईटा लिडर्स थियो अघि नै भनेको जस्तो हाजी शरीयतुल्लाह र डिडुमिया और दुदुमिया DU मियान हाजी शरीयतुल्लाह he is the founder of Firazi movement
हाजी शरयतुल्लाह हेऱ्यो भने उसको सानो ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने हि वाज born in present बाङ्लादेश, अहिले बाङ्लादेशमा थियो। अनि उसको ऊ 8 वर्ष हुँदै उसको आमा बाउको निधन भयो र उसको अङ्कलले उसलाई पाल्दै थियो। सो 12 वर्षको ऊ पुग्दा ऊ अङ्कलको त्यहाँबाट भागेर क्यालकाटा आइपुग्छ। क्यालकाटामा एउटा मौलवीको अन्डरमा उसले शिक्षा अर्जन गर्छ र फर्दर स्टडिजको लागि ऊ मक्का जान्छ। सो मक्कामा गएर उसले धर्मको अझै अध्ययन गर्छ। त्यहाँबाट पनि उसले पछि गएर इजिप्ट जान्छ, काइरोमा गएर त्यहाँ अध्ययन गर्छ र पछिबाट ऊ फर्केर मक्कामा उसको गुरुलाई भनेर ऊ फर्केर कलकत्ता आइपुग्छ। सो कलकत्ता आइपुग्दाखेरि उसलाई लाग्यो कि उसको अङ्कललाई एकखेप गएर भेट्छु, यत्रो वर्ष भयो नभेटेको। सो अङ्कललाई भेट्नु ऊ बाङ्लादेश जान्छ। सो अहिलेको बाङ्लादेश जान्छ। सो त्यहाँ बाङ्लादेश उसको घर पुग्दाखेरि अङ्कल लास्ट स्टेजमा रहेछ र अङ्कलको लास्ट स्टेजमा हुँदा 1-2 दिनमा उसको निधन हुन्छ। सो अङ्कलले भन्छ, अङ्कलको क्रिया गर्दा लास्ट राइट्स गर्दाखेरि त्यहाँ जुन चाहिँ मुस्लिम्सहरू थियो उहाँहरूले जुन तरिकाले उसको लास्ट राइट गर्नु थाल्यो, उसको दफनाउने प्रक्रिया गर्यो, त्यो चाहिँ टोटली धर्मको विपरीत थियो। धर्ममा ऊ त अब एकदमै सठिक यो धर्मको अध्ययन गरेर आएको, उसलाई सठिक तरिका के थियो थाहा थियो। तर उसले जब उसको त्यहाँको परिप्रेक्ष्य हेऱ्यो, त्यहाँको मान्छेहरूले जुन तरिकाले धर्मलाई अपनाइरहेको थियो, विश्वास गरिरहेको थियो, त्यो चाहिँ एकदमै अन्धविश्वासी तरिकाले थियो। सो उसले त्यसको विद्रोह गर्छ र उसले एउटा मुभमेन्ट स्टार्ट गर्छ जसलाई हामी फिराजी मुभमेन्ट भनेर 1818 मा उसले त्यति बेला त्यहाँबाट स्टार्ट गर्यो। तर ऊ एक्लै भएको कारणले उसको विरोधीहरू धेरै भयो र उसले भनेको जस्तै उसको चेन्जेस ल्याउनु सकेन। त्यो हुँदाखेरि ऊ फेरि फर्केर मक्का जान्छ र 1821 मा ऊ फर्केर बाङ्लादेश आउँछ, बङ्गाल आउँछ र यो आन्दोलनलाई बढाउँछ। तर हाजी शरयतुल्लाहलाई त्यो उसको अपोनेन्टहरू पनि धेरै थियो। सो अपोनेन्टहरूले उसको अगेन्स्टमा, ब्रिटिसको अगेन्स्टमा षड्यन्त्र गर्दैछ भनेर एउटा षड्यन्त्रहरू रच्छ, कोर्ट केसहरू गर्छ। सो हाजी शरयतुल्लाहको पछि उसको छोरा दुदु मियाँले कन्टिन्यू गर्छ। दुदु मियाँ चाहिँ तर हाजी शरयतुल्लाह जस्तै धार्मिक मान्छे थिएन, त्यति धार्मिक र फिलोसफीमा त्यति निपुण थिएन। तर पनि ऊ चाहिँ निपुणता केमा थियो भन्दा लिडरसिपमा। हि वाज अ ग्रेट लिडर दुदु मियाँ। सो हि इस्ट्याब्लिस, दुदु मियाँले भने जुन अत्याचार किसानहरूमाथि भइरहेको थियो त्यसको विरोधमा उसले आफ्नै एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया चलाउँछ, एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप। हि स्टार्टेड हिज ओन एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप एन्ड अर्गनाइज पिजेन्ट्स अगेन्स्ट द जमिनदार्स एन्ड ब्रिटिसर्स। अनि पछि गएर उसको मृत्यु 1862 मा ढाकामा हुन्छ। तर भनेपछि यो जब 1857 को रिभोल्ट थियो त्यति बेला दुदु मियाँलाई अन अ प्रिकसनरी मेजर हि वाज इम्प्रिजन, उसलाई जेलमा राख्छ। अनि धेरै खेप, त्यो मात्रै होइन, ऊ धेरैचोटि त्योभन्दा अगाडि पनि यो जेलमा बस्नु भएको थियो। सो दिस इज वाट इट्स अल अबाउट दिस रिभोल्ट्स, द्याट इज सन्यासी, फकिर, पागलपन्थी, वाहाबी एन्ड फिराजी। सो यो सबैमा हामीले एउटा कमन हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा कमन कुरा के छ, कजेस। अस्तिको क्लासमा मैले भनेको थिएँ देयर आर सर्टेन कजेस द्याट आर कमन टु दिज रिभोल्ट्स। अनि यो कजेस नै सबैमा लेख्यो भने, पढेको छैन भने यही कजेस सबैमा लेख्यो भने इट विल बी राइट। जस्ट फर इक्जाम्पल सन्यासी फकिर रिभोल्टमा कमन कज हेऱ्यो भने हाई रेट अफ ट्याक्सेस, अपरेसन्स अफ द जमिनदार। त्यसरी नै पागलपन्थीमा पनि अपरेसन्स अफ द जमिनदार, हाई रेट अफ ल्यान्ड रेभेन्यू अर ट्याक्सेस। वाहाबीमा पनि त्यसरी नै अपरेसन अफ द जमिनदार एन्ड हाई रेट अफ ट्याक्सेस लेख्दाखेरि त्यो मिलिहाल्छ त्यसमा। फिराजीमा पनि सेम त्यसरी नै छ, अपरेसन्स अफ द जमिनदार एन्ड हाई रेट अफ ट्याक्सेस। सो यो कजेसहरू चाहिँ यु सुड रिमेम्बर एन्ड इफ क्वेसन कम्स यु हेभ टु राइट एकर्डिङली। सो अन्तमा हामी 1-2 क्वेसन्स छौँ जो चाहिँ प्रिभियस इयर्समा आइसकेको छ र अघि भनेको जस्तै 2 मार्क्स र 1 मार्क्सको मात्रै छ। 2 मार्क्सको हेऱ्यो भने वाइ इज दुदु मियाँ रिमेम्बर्ड? सो वाइ दुदु मियाँ इज रिमेम्बर्ड?
जो चाहिँ हामी फिराजी मुभमेन्टमा हेरेको थियौँ. सो नेक्स्ट इज 2 मार्क्सको हेऱ्यो भने वाइ डिड द सन्यासी एन्ड फकिर रेबेलियन फेल. सन्यासी र फकिर रेबेलियनको फेलियरको रिजन्स हेऱ्यो भने आफ्टर ल्याक अफ लिडरसिप, ल्याक अफ आर्म्स एन्ड एम्युनेसन्स, आफ्टर द मेन लिडर्स डिमाइज, त्योहरू हामी लेख्नु पऱ्यो यसमा. सो जस्ट फर 2 मार्क्स, सो जस्ट राइट फर टू लाइन्स सेन्टेन्स. सो 1 मार्क्स MCQ हेऱ्यो भने टिटुमिर्स रियल नेम वाज, अगेन 4 अप्सन्स विल बी देयर बट मैले यहाँ ड्यास लगाइदिएको छु. 4टा अप्सन हुन्छ MCQमा. सो टिटुमिर्स रियल नेम वाज ड्यास, द्याट इज के छ त्यो लेख्नु पऱ्यो. सो वान अफ द लिडर्स अफ द सन्यासी एन्ड फकिर रेबेलियन वाज ड्यास. सो यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो. सो हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यो चार्ट जुन चाहिँ मैले फर्स्टमा दिएको थिएँ त्यो चार्ट चाहिँ यसो याद गऱ्यो भने अब्जेक्टिभ र त्यो प्रायः हामीले कभर गर्न सकिन्छौँ. र त्यो भन्दै सो नेक्स्ट क्लास विल बी डिलिङ विथ ट्राइबल रिभल्ट्स. सो होप यु अल ह्याड सम रेफरेन्स. अनि अस्तिको क्लासमा जुन चाहिँ क्वेसन्स दिएको थिएँ त्यो पनि सायद सजिलै थियो, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्नु पर्ने. सो यो क्वेसन्सहरूलाई पनि अलिकति प्रिपेयर गर्ने, स्पेसली विथ रिगार्ड टु मल्टिपल चोइस क्वेसन्स एन्ड अब्जेक्टिभ क्वेसन्स. सो म्याप पोइन्टिङ चाहिँ हामी लास्ट 3rd एपिसोडको क्लासमा, द्याट इज हिस्ट्रीको 3rd एपिसोडमा हामी भन्नेछौँ कि विल बी डिलिङ विथ ट्राइबल रिभल्ट्स एज वेल एज द म्याप पोइन्टिङ. टाइम पायो भने हामी म्याप पोइन्टिङ पनि त्यस बेला गर्नेछौँ. सो आजको लागि यति नै र थ्याङ्क यू. नमस्कार दर्शकवृन्द, म सुरजमणि प्रधान, असिस्टेन्ट टिचर गणेश हाई स्कुल कालिम्पोङबाट तपाईँहरूसँग सिधा सम्पर्कमा अहिले रहेको छु कालिम्पोङ टेलिभिजनको सौजन्य मार्फत. सो टुडे आई विल बी टिचिङ रेस्पोन्सेस एन्ड केमिकल कोअर्डिनेसन इन एनिमल्स, जसको अर्थ हुन्छ विल बी टकिङ अबाउट हर्मोन्स. र पहिलाको क्लासमा सायद तपाईँहरूले त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ कि हर्मोन्स के हो, वाट आर हर्मोन्स, हाउ विल यु डिफाइन इट. सायद पहिलाको क्लासमा तपाईँले प्लान्ट हर्मोन्स बुझिसक्नु भएको छ र आज म तपाईँहरूलाई विशेष रूपमा एनिमल हर्मोन्सले कसरी रेस्पोन्स अनि केमिकल कोअर्डिनेसन, रासायनिक समन्वय कसरी गर्छ र सन्तुलित ढङ्गमा कसरी आफ्नो कणहरूको गतिविधि कसरी पालन गर्छन्, we will talk about the hormones. Response and chemical coordination in animals, hormones विषयमा क्लास 10 को विद्यार्थीसँग सम्पर्क गर्ने कोसिसमा हामी छौँ. र hormones के हो, what are hormones, we know about it. So यो biochemical messenger यो इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँहरूले यहाँ अलिकति भिडियो यहाँ देखाइदिनुहोस्. सो biochemical messenger हामी बुझ्छौँ र later I will try to differentiate between animal hormones and plant hormones. र साथै एन्डोक्रिन अथवा एन्डोक्राइन सिस्टमको पनि कुरा यहाँ आउँछ र अहिले तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्दा हुन्छ. सो हर्मोन्सलाई हामी के मान्छौँ, बायोकेमिकल मेसेन्जर्स. यसलाई विस्तृत रूपमा अहिले केही क्षण पश्चात म तपाईँहरू अघि ल्याउने छु. र यहाँ 2 जना व्यक्ति तपाईँले देख्नु हुँदैछ, विलियम बेलिस एन्ड अर्न्स्ट हेनरी स्टार्लिङ. यो ब्रिटिस साइन्टिस्टहरू हो, फिजियोलोजिस्ट भन्छ उहाँहरूलाई. दुवैले 1902 अनि 1904 बिचमा जुन चाहिँ काम गर्दै थिए, उहाँहरूले काम गर्दै थियो. अहिले बुझ्दा उहाँले काम गरेको रहेछ हर्मोन्समाथि. तर त्यति बेला उनीहरूले भन्यो अननोन केमिकल सब्सटेन्सेस मात्र थियो, हर्मोन्स भन्ने नामकरण त्यति बेला भएको थिएन. So what they were trying to explain to us was कि apart from carbohydrates, proteins, fats, minerals, nutrients and water, साथ-साथै unknown chemical substances also have an important role to play in organizing or helping in the expression of all the metabolic activities of a living body. र पछि स्टार्लिङ एन्ड बेलिसले 1904 मा नामकरण यो अननोन केमिकल सब्सटेन्सलाई चाहिँ के भने, उहाँले भने हर्मोन्स. र यहाँ अलिकति बुझ्नु अनिवार्य छ, आवश्यक छ.
अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई इटिमोलोजी भन्छौँ कि यो हर्मोन्स शब्द कहाँबाट आएको. सो इट इज डिराइभ फ्रम अ ग्रिक वर्ड हर्माउ भन्छ. यो चाहिँ ग्रिक वर्डबाट लिएको हो जसको अर्थ हुन्छ आई अराउज टु एक्टिभिटी. भन्नु मतलब तपाईँ सुतिरहेको छ भने त्यसमा तपाईँको एक्टिभिटी फेरि पुनः फर्किनु भन्नु मतलब आई अराउज टु एक्टिभिटी ओर आई इम्पेल भन्नुको अर्थ हर्मोन्सले केमिकल सब्सटेन्सेस जो अनआइडेन्टिफाइड थियो त्यति बेला त्यो चाहिँ कसरी एनिमल्समा इन पर्टिकुलर हामी आज गर्दैछौँ एनिमल हर्मोन्स त्यहाँ कसरी हर्मोन्सको एउटा ठुलो भूमिका हुन्छ तपाईँको शरीरको विभिन्न कार्यक्रममा कसरी सन्तुलित ढङ्गमा अघि बढाउने. सो द हर्मोन इज डिराइभ फ्रम द ग्रिक वर्ड हर्मो विच मिन्स आई अराउज टु एक्टिभिटी अथवा आई इम्पेल. सो यहाँनिर हामी देख्दैछौँ अघि भनिहाल्यो बेइलस एन्ड अर्नेस्ट हेनरी स्टर्लिङ. यो नाम याद गर्नुहोस् है र उहाँलाई सोध्नु सक्छ तपाईँ. यु क्यान राइट द क्वेसन फ्रम विच ग्रिक वर्ड इज द टर्म हर्मोन डिराइभ फ्रम. यो माध्यमिकमा 1 मार्क्स आउनु सक्छ. त्यति बेला तपाईँ के लेख्नु पर्यो हर्माउ. वाट डज इट मिन आई अराउज टु एक्टिभिटी ओर आई इम्पेल भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो. र उहाँले यो गरेपछि हर्मोन साहित्य अघि बढ्दै गयो र उहाँले जुन चाहिँ काम गर्नु हुँदै थियो यो माध्यमिकमा आउनु सक्छ. नेम द फर्स्ट डिस्कभर्ड एनिमल हर्मोन भन्यो तपाईँले यो लेख्नु पर्यो सिक्रेटिन. सो यो नाम याद गर्नुहोस्. सो नेम द फर्स्ट एनिमल हर्मोन द्याट वाज डिस्कभर्ड. र डिस्कभर गर्ने मान्छेहरू भइहाल्यो स्टर्लिङ एन्ड बेइलस. र सिक्रेटिन यो चाहिँ कहाँबाट सिक्रेट हुन्छ प्यानक्रियसको कुरा हुन्छ. सो प्यानक्रियसमा चाहिँ सिक्रेटिनको काम के हुन्छ भने टु स्टिमुलेट द प्यानक्रियस टु रिलिज प्यानक्रिएटिक जुस. यो बुझ्नुहोस् है. सो एक्जाममा आउनु सक्छ वाट इज द फङ्सन अफ सिक्रेटिन. सो के गर्छ भने प्यानक्रियसलाई चाहिँ इट हेल्प्स और स्टिमुलेट्स निर्देश दिन्छ के उत्पादन गर्न प्यानक्रिएटिक जुस. त्यो पछि जब हामी प्यानक्रियस पढ्छौँ त्यो विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई हामी बुझाउँछौँ. र सिक्रेटिन वाज द फर्स्ट एनिमल हर्मोन डिस्कभर्ड. त्यो याद गर्नुहोस्. र अब वाटर हर्मोन्स अघि हामीले भनिहाल्यौँ त्यो गरियो र अहिले भन्नु परेन. बायोकेमिकल अथवा बायोमेकानिकल मेसेन्जर्स यसलाई भन्नु सक्छौँ है. केमिकल भनेको रासायनिक हो नि त उत्पादन भएर चाहिँ त्यसले नै काम गर्छ. र सायद पहिलाको क्लासमा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट हर्मोन जुन चाहिँ यहाँ अक्सिन देख्दैछौँ त्यसमा जिब्रेलिन साइटोकिनिन्स त्यस्तो इत्यादि. र मेल हर्मोन अहिले विस्तृत रूपमा बुझ्छौँ हामी यहाँ टेस्टोस्टेरोन हामीले यहाँ देखाउँछौँ. सो डिफरेन्सेस पनि सायद अघि बुझिसक्नु भएको छ. तर हर्मोन्स मेन बुझ्नु बायोमेकानिकल मेसेन्जर्स अथवा बायोकेमिकल मेसेन्जर्स. र अहिले फेरि विस्तृत रूपमा अघि मैले भनिहालेँ ह्युमन बडीमा दुईवटा सिस्टम छ. एउटा हो एन्डोक्राइन सिस्टम र अर्को हो एक्जोक्राइन सिस्टम. र जति पनि हर्मोन्सहरू उत्पादन हुन्छ इट इज म्यानुफ्याक्चर्ड प्रोड्युस बाई वाट ग्ल्यान्ड्स. केले प्रोड्युस गर्छ यसलाई ग्ल्यान्ड्सले चाहिँ उत्पादन गर्छ. र हर्मोन्स भन्ने बित्तिकै कुन चाहिँ ग्ल्यान्ड बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड है. अहिले डिटेलमा बुझ्छौँ. अब यो चाहिँ हो अहिले फेरि बुझाउँछु म डक्टलेस ग्ल्यान्ड भनेको यसको कुनै थैलो छैन. यो उत्पादन भएपछि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड विल स्ट्रेट अवे हिट द ब्लड स्ट्रिम. ब्लड स्ट्रिममा गएपछि इट गोज एन्ड ट्राभल्स टु द डिजायर्ड अर्गन. जुन चाहिँ अर्गनमा चाहिँ यसले काम गर्नुपर्छ एक्सप्रेसन ल्याउनुपर्छ त्यहाँ त्यसलाई भन्छौँ हामी टार्गेट अर्गनमा गएर चाहिँ यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले सिक्रिट गरेको हर्मोन्स विल डु इट्स फङ्सन और एक्सप्रेस इट सेल्फ एट द स्पेसिफिक टार्गेट अर्गन. यो बुझ्नुभयो होला सायद. सो हर्मोनलाई चाहिँ अब कसले उत्पादन गर्छ भन्दाखेरि नेम द ग्ल्यान्ड विच सिक्रिट्स हर्मोन्स भन्दा तपाईँले के भन्नु पऱ्यो एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड. र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो ग्ल्यान्ड हो डक्टलेस थैलो छैन. र स्ट्रेट अवे यसको विशेषता के छ भन्दाखेरि एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डको केमिकल प्रोडक्सन विच इज हर्मोन्स स्ट्रेट अवे कहाँ जान्छ भन्दा तपाईँको ब्लड स्ट्रिममा गएर इट विल ट्राभल अल द वे कहाँ जानु पऱ्यो टार्गेट अर्गनमा. र टार्गेट अर्गनमा त्यहाँ के काम गर्छ जुन चाहिँ एक्सप्रेसन ल्याउनु छ जुन चाहिँ चाहिएको नतिजा चाहिएको फल त्यहाँ ल्याउनु छ त्यहाँनिर हर्मोनले गएर काम गर्छ. यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो.
सो हर्मोन्स भन्ने बित्तिकै एनिमल हर्मोन्समा चाहिँ यो जोडिहाल्नु पऱ्यो एन्डोक्रिन सिस्टम र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड डक्लेस ग्ल्यान्ड हो अब माध्यमिकमा वान वर्ड आउनु सक्छ होइन विच ग्ल्यान्ड इज अ डक्लेस ग्ल्यान्ड भन्दाखेरि वानमा को आयो भने के लेख्नुहुन्छ एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड हाउ डज इट फङ्सन भन्दाखेरि द एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड releases chemical substances called hormones which are released directly into the bloodstream and they travel through the bloodstream and hit the target organ where the desired expression is manifested. त्यहाँनिर त्यो टार्गेट अर्गनमा गर्नुपर्ने काम हर्मोन्सले गर्छ र यो के हो रे एन्डोक्रिन सिस्टम अथवा एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड अन्तर्गत हर्मोन्स रिलिज भएको एन्ड इट इज ट्राभल टु द टार्गेट अर्गन र यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ अक्सिन अब एक्जाममा आउँछ नेम वान प्लान्ट हर्मोन भन्दा यु क्यान से अक्सिन है अरू पनि छ साइटोकिनिन्स जिब्रेलिन्स है इत्यादि र एनिमल हर्मोन्सहरू थुप्रो छ अब यो हर्मोन्सको जुन चाहिँ कुरा हामी गर्दैछौँ नि एन्डोक्रिन सिस्टम अथवा एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डले जति पनि हाम्रो शरीरमा विभिन्न सेलुलर एक्टिभिटिजहरू हुन्छ राइट फ्रम एङ्जाइटी डराइरहेको होइन त्यस्तो भावनाहरू कहिले कहिले प्रकट हुन्छ कि हुँदैन खुसी हाइपरटेन्सन रक्तपात एकदमै बढेर गयो हार्टबिट बढ्यो त्यो सबै गर्ने शरीरमा हाम्रो ग्रोथ हाम्रो रिप्रोडक्सन जुन चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने आफ्नै प्रकारले गर्ने चिज अथवा रासायनिक उत्पादन भएको जिनिस चाहिँ के हो हर्मोन्स एन्ड वी टकिङ अबाउट एनिमल हर्मोन्स र अघि यहाँ कुरा गर्दै थियो एनिमल हर्मोन्समा अघि भनिहाल्यो बायोकेमिकल मेसेन्जर्स अथवा बायो मेसेन्जर्स भन्दा भयो र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्समा सो वाट आर द ग्ल्यान्ड्स अब एक्जाममा आउँछ है सो वाट इज एन एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड भन्दा के भन्नु पऱ्यो एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड इज अ डक्लेस ग्ल्यान्ड which is responsible for the manufacture of hormones which straightway travel into the bloodstream and bring about the desired expression in target organs. र डक्लेस ग्ल्यान्ड्स कुनै थैलो छैन र सम अफ द एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्स देख्नु हुँदैछ हाइपोथालमस पिनियल ग्ल्यान्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्ड थाइरोइड ग्ल्यान्ड थाइमस एड्रिनल प्यानक्रियास ओभरी टेस्टिस यहाँ सबै देखेको छ तपाईँले त्यही सोध्छ अब नेम टु एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्स भन्दा चाहिँ लेख्दा पनि भयो थाइरोइड ग्ल्यान्ड लेख्दा पनि भयो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड लेख्दा पनि भयो हाइपोथालमस एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स इत्यादि प्यानक्रियस यो सबै र एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड्सको अब तपाईँलाई सोध्यो भने गिभ वान डिफरेन्स बिट्विन एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड एन्ड एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड भने तपाईँले एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ जहिले पनि विद्यार्थी रुलर र पेन्सिल युज गरेर यो टेबल बनाउनु पर्यो एकदम निटली हाम्रो ऱ्यान्डम टाइप हुनु भएन सो यहाँ लेख्नुहुन्छ एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड फर्स्टको त इजी छ यो डक्लेस ग्ल्यान्ड हो एन्डोक्रिन के कस्तो ग्ल्यान्ड हो डक्लेस एक्जोक्राइन कस्तो हो ग्ल्यान्ड्स विथ डक्ट्स है सो एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डको प्रोडक्सन जुन चाहिँ हुन्छ नि रासायनिक जिनिस जुन चाहिँ यसले उत्पादन गर्छ त्यसलाई मात्रै हर्मोन्स भन्छ है अब यता चाहिँ हर्मोन्स भन्नु भएन दिस लाइक केमिकल सब्सटेन्सै हो नि त यो चाहिँ हर्मोन्स भन्दैन सो हर्मोन भन्ने बित्तिकै एन्डोक्राइन अथवा एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड मात्र हामीले बुझ्छौँ सो दुईवटा आयो भने यु क्यान हेड टु डिफरेन्सेस र एन्डोक्रिन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल्सहरू प्रशस्त मात्रामा लम्पसार यहाँ भइरहेको छ र एक्जोक्राइन अथवा एक्जोक्रिन ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल्स हो भने एउटा हो सलाइभरी ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ सलाइभा थुक उत्पादन हुन्छ अर्को हो स्किनको है स्किन ग्ल्यान्ड भन्नाले अब हामीले जति पनि यो सेबेसियस ग्ल्यान्ड भन्छ सेबेसियस ग्ल्यान्ड अर्को हो तपाईँको यो स्वेट ग्ल्यान्ड स्किनको कुरा आउँदाखेरि स्वेट पसिना जुन चाहिँ उत्पादन हुन्छ नि सो सबै यो केसमा आयो तपाईँको एक्जोक्राइन अथवा एक्जोक्रिन ग्ल्यान्डको उदाहरणहरू यो भयो सो तपाईँलाई सोध्छ नेम टु एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्दा के लेख्नु पर्यो स्वेट ग्ल्यान्ड्स सलाइभरी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स लेख्दा पनि भयो है अथवा सेबेसियस ग्ल्यान्ड्सहरू पनि तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ सो यो याद गर्नुहोस् है सो
टु डिफरेन्सेस बिट्विन एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड्स एन्ड एक्जोक्राइन अथवा एक्जोक्रिन ग्ल्यान्ड्सको इक्जाम्पल्स पनि आफ्नो आफ्नो लिइराख्यो र पछि हामी यहाँ बुझ्छौँ यो प्रायः जस्तो पिनल ग्ल्यान्ड सायद छैन थाइमस पनि छैन र अरू चाहिँ हामीले यहाँ माध्यमिकको सिलेबसमा यसलाई लिएको छ सो वी हेभ टु स्टडी द्याट र वी मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड सो एन्डोक्रिन सिस्टम र एन्डोक्राइन पश्चात अब हर्मोन्स अघि भनिहाल्यो बायोकेमिकल मेसेन्जर्स भनेर स्ट्रेट अवे इन्टु द ब्लड स्ट्रिम त्यो पनि यहाँ बारम्बार यही कुरा म गरिरहन्छु र लास्टमा टार्गेट अर्गनमा गएर चाहिँ त्यसले काम गर्छ र वाट आर द मेन फङ्सन्स अफ हर्मोन्स हर्मोन्स मेन फङ्सन्स के हुन्छ अघि नै हामीले भनिहाल्यो लिभिङ बडीमा जति पनि मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू छ जति पनि अरू गतिविधि छ जस्तै ब्लड प्रेसर बढ्छ हार्टबिट बढ्छ तपाईँको मुड भयो तपाईँको स्लिप प्याटर्नहरू भयो सबै कन्ट्रोल केले गर्छ हर्मोन्सले गर्छ र प्रथममा गुज बम्प यो सायद विद्यार्थी वर्गलाई तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ खुसी हुँदा अथवा भय हुँदा डर हुँदा जिरिङ जिरिङ हुन्छ हुँदैन काँडा आउँछ नि होइन जिरिङ जिरिङ हुँदा सो त्यसलाई हामी के भन्छौँ गुज बम्प्स के हो त्यो गुज बम्प भनौँ यो गुज बम्प ल्याउने पनि हर्मोनै हो त्यो हर्मोनको नाम हो एड्रिनलिन के हो एड्रिनलिन त्यो हर्मोनको नाम के अरे एड्रिनलिन र नर्भस सिस्टमको सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छ जसले चाहिँ तपाईँको यो जति पनि डर लाग्दाखेरि खुसी हुँदा टेन्सन हुँदाखेरि यो सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गर्छ स्ट्रेस सिचुएसनतिर इमर्जेन्सीतिर आपतकालीन स्थितितिर सो एड्रिनलिन जुन चाहिँ एड्रिनल मेड्युलाबाट यो उत्पादन भएको हो एड्रिनल पनि अघि देखिहाल्यो अलिक हामी ब्याक गऱ्यो भने त्यहाँ देख्न सक्छौँ एड्रिनल हामी देख्दैछौँ इट इज राइट अबभ द किडनी मात्रै हुन्छ यो सो किडनी मात्रै दुईवटा त्यो छ त्यसलाई के भन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड सिन्स इट इज सिचुएटेड अबभ द किडनिज यसलाई सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड पनि भन्छ एक्जाममा आउन सक्छ वाट आर सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड्स भन्ने बित्तिकै कन्फ्युज हुनु भएन के भनिदिएको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड केलाई भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड इट इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्ड विच इज अ पार्ट अफ द एन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड सिस्टम अन्तर्गत र फेरि यता स्लाइडको यता आउँदा त्यो गुज बाउन्समा चाहिँ त्यो दुईवटा चिज आयो है एड्रिनलिन hormone secreted by the adrenal gland situated right above the kidneys र अर्को नर्भस सिस्टम सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम अर्को पनि छ प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भन्छ यो दुईवटा मिलेर चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम भन्छ त्यो पछि पढ्छौँ हामी तर यो दुईवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुभयो गुज बम्प्स भनिहाल्यो जसरी चाहिँ काँडा आउनु कति बेला वेन एब्सोल्युटली ह्याप्पी वेन भेरी स्याड एक्सटेसी है फियर डर हुँदाखेरि एङ्जाइटी अहिले कोभिड-19 को कुरा गर्दाखेरि अहिले के छ भने कोभिड-19 एङ्जाइटी भन्नु मतलब यो भाइरसले भन्दा पनि कोरोना भाइरसले भन्दा पनि त्यो विषयमा नचाहिँदो साहित्यले चाहिँ हाम्रो टाउको खाइरहेको छ होइन सो त्यति बेला एड्रिनलिनले पुरा उत्पादन हाम्रो शरीरमा भइरहेको छ र भए एक प्रकारको डरमा हामी बसिरहेको छौँ र गुज बमको कुरा भयो त्यसपछि अब हाम्रो शरीरमा ब्लड सुगर लेभल भन्छौँ नि हामीले वास्तवमा ब्लड सुगर भन्नाले त्यो ग्लुकोजको लेभल कुरा गरेको हो जहिले पनि त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड नर्मल लेभलमा हुनु पऱ्यो नि र त्यसलाई पनि निर्देशित गर्ने रासायनिक उत्पादन भएका जिनिसहरू जसलाई हामी हर्मोन्स भन्छौँ अब ग्लुकोज लेभल ब्लडमा एउटा सठिक ढङ्गमा त्यहाँ बसिरहनु हो भने चाहिँ दुईवटा किसिमको हर्मोन्स त्यहाँ देखा पर्छ एउटा हो ब्लड ग्लुकोज लेभल लोरिङ हर्मोन्सहरू जसमा दुईवटा हामी कुरा गर्न सक्छौँ इन्सुलिन र सोमाटोस्ट्याटिन भन्ने हर्मोन छ अब एक्जाममा आउँछ है नेम टु ब्लड ग्लुकोज लोरिङ हर्मोन के अरे नेम टु ब्लड ग्लुकोज लोरिङ हर्मोन भयो भने चाहिँ नानी हो तपाईँहरूले के लेख्नु इन्सुलिन र सोमाटोस्ट्याटिन र इन्सुलिन कुरा गर्दाखेरि कहाँ आउँछ हामी प्यानक्रियसको कुरा आउँछ कहाँ आउँछ प्यानक्रियस र यो कुरामा डायबिटिजको कुरा पनि पछि आउँछ डायबिटिज इन्सिपिडस डायबिटिज मेलिटसको कुरा यहाँ आउँछ र इन्सुलिन सो इट्स सिक्रेटेड फ्रम द बीटा सेल्स of the islets of Langerhans in the pancreas. It is secreted from के अरे
islets of Langerhans of pancreas याद गर्नु पर्यो बी सेल्स अथवा बीटा सेल्सले चाहिँ उत्पादन गर्छ इन्सुलिन र इन्सुलिनले चाहिँ नर्मल सिचुएसनमा के गर्छ भने तपाईँको ब्लड सुगर अथवा ब्लड ग्लुकोज लेभललाई घटाएर नर्मल लेभलमा ल्याउँछ नि है सो यो दुईवटा कुरा भयो अरू साथसाथैमा अर्को छ जसले चाहिँ ग्लुकोज अथवा सुगर लेभल तपाईँको ब्लडमा बढाउँछ र त्यो त्यसमा एउटा आयो ग्लुकोगोन यो चाहिँ अल्फा सेल्सबाट अल्फा सेल्स अफ द आइलेट्स अफ ल्याङ्गरहन्स एन्ड प्यानक्रियसबाट उत्पादन हुन्छ तपाईँको ग्लुकोगोन त्यसरी अरू पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स सिक्रेट गरेको हर्मोन एसिटिएच एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन भयो यो सबैले चाहिँ तपाईँको कर्टिसोल भयो यो सबैले तपाईँको ग्लुकोज लेभल चाहिँ इन्क्रिज गराइदिन्छ के गराउँछ इन्क्रिज गराउँछ तपाईँलाई त्यो क्वेसन आउन सक्छ नेम अ हर्मोन द्याट इन्क्रिजेस द ब्लड ग्लुकोज लेभल इन द ह्युमन बडी भनेपछि तपाईँ के लेख्नु पऱ्यो ग्लुकोगोन सिक्रेटेड फ्रम द अल्फा सेल्स अफ द आइलेट्स अफ ल्याङ्गरहन्स इन द प्यानक्रियस र अर्को पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सिक्रेट गरेको हर्मोन्स एसिटिएच है त्यो सबैले पनि तपाईँको त्यो ब्लड सुगर लेभललाई बढाउँछ त्यो भयो अब स्ट्रेस भनेको अहिले अघि कुरा गर्दै थियो कोभिड-19 को बेलामा समस्त संसारलाई ठुलो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि ठुलो तनाव छ हाम्रोमा होइन यहाँ आएको छ स्टुडियोमा तर पनि हामीलाई तनाव छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अब कम्ब्याट गर्ने भने तनावबाट चाहिँ कसरी मुक्ति प्राप्त गर्ने भन्दा पनि त्यहाँ पनि हर्मोन्सकै खेला हुन्छ विशेष रूपमा एड्रिनलिन हर्मोन्स र कर्टिसोल हर्मोन्स अघि भनिहाल्यो एड्रिनलिन र कर्टिसोल हर्मोनले चाहिँ स्ट्रेसको सिचुएसनमा तनावको सिचुएसनमा यो उत्पादन हुन्छ र यसमा एउटा कुरा आउँछ एड्रिनलिन भन्दाखेरि यसले यो खालके एउटा रेस्पोन्स ल्याउँछ फाइट फ्लाइट अथवा फ्रिज रेस्पोन्स भन्छ यसलाई ओके सो एड्रिनलिन विशेष रूपमा यसलाई इमर्जेन्सी हर्मोन पनि भन्छ है अथवा स्ट्रेस हर्मोन पनि भन्छ र माध्यमिकमा आएको पनि छ सो इट विल कम एज लाइक दिस विच हर्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हर्मोन और द इमर्जेन्सी हर्मोन भन्दा के लेख्नु पर्यो एड्रिनलिन जुन चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट सिक्रिट हुन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड फेरि दुई पार्टमा हुन्छ पछि हामी हेर्छौँ एड्रिनल मेड्युला र कर्टेक्सको कुरा आउँछ र कुनै भए हुने सिचुएसन अचानक कुनै यस्तो सिचुएसन आयो कि त्यो विरुद्ध तपाईँले फाइट गर्नु पर्यो विच मिन्स तपाईँले त्यो सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गरेर तपाईँले त्यो काम गर्नुहुन्छ जस्तै स्टेजमा हामी फर्स्ट टाइम बोल्दैछौँ अरे त्यति बेला के प्रड्युस हुन्छ बडीमा एड्रिनलिन जब पनि तनाव हुन्छ एङ्जाइटी हुन्छ अथवा युफोरिया जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ डर लागिरहेछ त्यो सिचुएसनमा यो एड्रिनलिन हर्मोन इज सिक्रिटेड यो बताउँदै थिएँ फाइट फ्लाइट फ्रिज यसलाई 3 Fs पनि भन्छ अब यो मा चाहिँ एड्रिनलिन उत्पादन हुन्छ तनाव भएको खुसी भएको स्टेजको उदाहरण दिँदै थिएँ सो इफ युर अन स्टेज फर द फर्स्ट टाइम अब तपाईँले फेस गर्नै भयो कि डराएर त्यहाँबाट भाग्यो भने त फ्लाइट भयो रनअवे फ्लाइट के हो रनअवे अर्को फ्रिज भन्यो तिनै अब फ्रिज भएर बस्यो सो यसलाई चाहिँ भन्छ तपाईँको फाइट फ्लाइट रेस्पोन्स सो तपाईँलाई सोध्नु सक्छ विच हर्मोन ब्रिङ्स अबाउट द फाइट फ्लाइट और फ्रिज रेस्पोन्सेस भन्दा चाहिँ तपाईँले एड्रिनलिन यो चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई जब पनि टेन्सन हुन्छ स्ट्रेस हुन्छ सो सबै काम तपाईँको यसले गर्दा हुन्छ एड्रिनलिन हर्मोन त्यसलाई चाहिँ अब स्ट्रेस हर्मोन अथवा इमर्जेन्सी सो त्यो स्ट्रेस त्यो तनावबाट मुक्ति पाउने अथवा त्यसमा बस्ने पनि हर्मोनले गर्दा नै हुन्छ अर्को आयो तपाईँको ब्लड प्रेसर कसरी ठिक लेभलमा यसले राख्छ त्यसमा पनि हर्मोन्सकै कुरा आउँछ एड्रिनलिनकै कुरा आयो र नन एड्रिनलिन हर्मोन्सहरू हो जसले चाहिँ तपाईँको ब्लड प्रेसरलाई इन्क्रिज गर्छ किनभने हार्ट बिट बढ्छ हृदय गति बढेको कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर बढ्यो अर्को इम्पोर्टेन्ट हर्मोन छ एन्टिड्युरेटिक हर्मोन एन्टिड्युरेटिक हर्मोन भन्छ यसलाई सो यसलाई सिक्रिट एक्जाममा आउँछ नेम वाट सिक्रिट्स द एन्टिड्युरेटिक हर्मोन भन्दा तपाईँले त्यो भन्नु पऱ्यो हाइपोथालमस के अरे अहिले बुझ्छौँ हाइपोथालमस के हो सो हाइपोथालमस सिक्रिट्स द
द एन्टिड्युरेटिक हर्मोन र यसको स्टोर चाहिँ कहाँ हुन्छ अब हाइपोथालमस र ब्रेनमा जानु पऱ्यो हामीले ब्रेन स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने सो हाइपोथालमस र यो तपाईँको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छेउछेउमा छ है त्यसो गरेर हाइपोथालमसबाट एन्टिड्युरेटिक हर्मोन प्रड्युस भएपछि यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा एक्चुली स्टोर भएर बस्छ है त्यसो गर्दा यो कुरा आयो तपाईँको ब्लड प्रेसर पनि कसरी किडनीको फङ्सनहरूमा अलिकति फेरबदल गरेर ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ ओके एड्रिनलिन र नन एड्रिनलिन हर्मोन्सहरूले गर्दा र साथसाथै एन्टिड्युरेटिक हर्मोनले गर्दा सो ब्लड प्रेसर पनि सन्तुलित ढङ्गमा बस्नु हो भने यो हर्मोन्सले तपाईँको ठिक प्रकारले काम गरेको हुनु पर्यो ठिक प्रकारले त्यसलाई आफ्नो रासायनिक उत्पादन सठिक ढङ्गमा ल्याएको हुनुपर्छ र अर्को यहाँ आयो कन्ट्रोल अफ बिएमआर सो हाउ विल यु कन्ट्रोल बिएमआर एक्जाममा आउँछ है सो वाट डज बिएमआर स्ट्यान्ड फर basal metabolic rate सो मेटाबोलिजम त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ क्लास 10 को विद्यार्थीहरू हुन्छ त अलिकति छोटोमा बुझाउँदा बिएमआर भन्ने के हो भन्दाखेरि सो बिएमआर इज अ अब यो कति बेला यो हामी कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि यो रेस्टिङ तपाईँ अब रेस्ट गरिरहनु भएको छ तर तपाईँको सास लिने प्रक्रिया सबै त्यो त चलिरहनु पऱ्यो नि त सो यो रेस्टिङ एन्ड द बडी युजेस द एनर्जी टु क्यारी अन भाइटल फङ्सन्स लाइक ब्रिदिङ त्यसलाई हामी भन्छौँ बेसल मेटाबोलिक रेट सो लो छ भने नेगेटिभ अर्थ बुझ्नु पर्यो हाई छ भने ठिक प्रकारले गर्दैछ सो त्यसलाई पनि हामीले द बेसल मेटाबोलिक रेटलाई पनि कन्ट्रोल यसले गर्छ यसमा चाहिँ कुन चाहिँ हर्मोन आउँछ भन्दाखेरि थाइरोक्सिन सो थाइरोक्सिनलाई म्यानुफ्याक्चर गर्ने तपाईँको ग्ल्यान्ड हो थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ यहाँ नेक रिजनमा हुन्छ होइन सो थाइरोक्सिनले के गर्छ भने अक्सिजनको अपटेक बढाउँछ र बढाउनुको साथसाथै बेसल मेटाबोलिक रेट पनि बढ्छ र त्यो सकारात्मक हुन जान्छ तपाईँको शरीरलाई सो त्यो भयो तपाईँ कन्ट्रोल अफ बेसल मेटाबोलिक रेट र लास्ट फङ्सन अफ हर्मोन्स ग्रोथ अघि कुरा गरिहाल्यो र सिक्रिसन अफ रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्ड्स जुन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ ग्ल्यान्ड्स हाम्रोमा हुन्छ र त्यसले त्यहाँ कुरा आउँदाखेरि गोनाड्सको कुरा आउँछ नि सो गोनाड्स भन्दाखेरि फिमेलमा हो भने ओभरी मेलमा हो भने टेस्टस सो यो तपाईँको हो रिप्रोडक्टिभ गोनाड्स अब यहाँनिर ग्रोथ गोनाडोट्रोफिक हर्मोन्सको कुरा आउँछ यहाँनिर केसको कुरा आउँछ गोनाडोट्रोफिक हर्मोन्स सो गोनाडोट्रोफिक हर्मोन्स भन्दाखेरि यहाँ यसले चाहिँ ओभरी र टेस्टिसको गतिविधिलाई सन्तुलित ढङ्गमा अघि बढाउँछ र यसमा दुई किसिमको छ FSH and LH follicle stimulating hormone so you can write it down what is the full form of FSH के अरे त्यो follicle stimulating hormone सो सायद त्यो ब्ल्याकबोर्डमा तपाईँले देख्नु पनि हुँदैन होला तर जसको अर्थ हुन्छ यो क्लास हेरेपछि लाइफ साइन्सको जुनै पनि विषय हेरेपछि अब किताब त खोल्नै परेपछि है सो त्यसमा त पाइहाल्नुहुन्छ सो follicle stimulating hormone र LH भनेको लुटिनाइजिङ हर्मोन लुटिनाइजिङ हर्मोन सो लास्टको कुरा गर्दैछु रिप्रोडक्टिभ गोनाड्सको कुरा गर्दाखेरि ग्ल्यान्ड्सको कुरा गर्दाखेरि सो फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन गोनाडोट्रोफिक हर्मोनको कुरा गर्दा लुटिनाइजिङ हर्मोन र जस्तै फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले तपाईँको फिमेलमा ओभरीको साइज र वेट बढाउँछ र लुटिनाइजिङ हर्मोनले इट हेल्प्स इन द प्रोसेस अफ ओभुलेसन द्याट इज रिलिज अफ राइप एग्स फ्रम ओभरी र फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले मेल्समा के काम गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन स्पर्माटोजेनेसिस फर्मेसन अफ प्रोडक्सन अफ मेल ग्यामेट्स सरल भाषामा भन्नु हो भने र लुटिनाइजिङ हर्मोनले चाहिँ इट विल टेल द लेडिक सेल्स अफ टेस्टिस टु प्रोड्युस टेस्टोस्टेरोन
र यहाँ भन्नु बिर्सेछु जस्तै लुटिनाइजिङ हर्मोनले कुरा गर्दाखेरि यहाँ ग्राफिन फलिकल्स जुन चाहिँ हुन्छ ओभरीमा ग्राफिन फलिकल्स चाहिँ दुईवटा फिमेल हर्मोन सिक्रिट गर्छ एस्ट्रोजेन जसमा ई लगाउँदा पनि भयो ओ लगाउँदा पनि भयो एउटै हो अर्को हो तपाईँको प्रोजेस्टेरोन सो एक्जाममा आउन सक्छ नेम टु फिमेल रिप्रोडक्टिभ अथवा हर्मोन्स सेक्स हर्मोन्स भनौँ गर्दा कुरा आउँछ एस्ट्रोजेन अनि प्रोजेस्टेरोन त्यसरी नै मेलमा अघि भनिहालेँ लुटिनाइजिङ हर्मोनले इट विल सजेस्ट द लीडिक सेल्स इट विल सजेस्ट द लीडिक cells of testes to produce testosterone. Importance है. So name one male sex hormone. भन्ने के लेख्नु testosterone. So यसले नै गर्दा जुन चाहिँ masculinity भन्छ अहिले मर्दपन पनि यसले गर्दा आएको. It helps in building of musclesहरू जुन चाहिँ बडी बिल्डर्सले गर्छ के गर्छ जसको टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्सन राम्रो छ त्यो चाहिँ अब कम्प्लिट मेल भनौँ न असुविधा हुँदैन उसलाई र नेम टु फिमेल यो हर्मोन्स सेक्सुअल अथवा रिप्रोडक्टिभ हर्मोन्स भन्दाखेरि तपाईँले के भन्नु पऱ्यो एस्ट्रोजेन प्रोनाउन्सिएसन एस भयो एस्ट्रोजेन अथवा प्रोजेस्टेरोन सो सबै कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ सन्तुलित ढङ्गमा अघि बढाउने चाहिँ हो तपाईँको हर्मोन्स र अब अघिल्लो विषय र अघिको यो हामीले भन्दै देखाएको मात्रै गुज बम्स भनेको यो जुन चाहिँ फिल हुन्छ नि तपाईँको खुसी हुँदा डर हुँदा टेन्सन हुँदा यो टेन्सनको पनि यो त्यो फाइट अर फ्लाइट रेस्पोन्सको यो एङ्गर जब रिस हुन्छ नि त्यसपछि सबै एड्रेनलिन हर्मोन्सहरूको उत्पादन हुन्छ र एनिमल हर्मोन्स अब यो छिटो छिटो यस क्लासको अन्तिम क्षणतिर आइसकेको छौँ है फेरि यो घडीमा अब बेसी दिनु पनि मिल्दैन लेस इज मोर अहिले चाहिँ कम्तीमा किन टाउको दुखिरहेको बेलामा यो त अब यथार्थ दिने मात्रै यो प्रयास छ हाम्रो कि तपाईँहरू हाम्रो विद्यार्थीवर्गको चाहिँ पढ्ने क्रम चाहिँ नचुडोस् भनेर त्यसलाई यथावत राख्नु मात्रै एउटा कोसिस हो हाम्रो एनुअल हर्मोन सोर्स अघि भनिहालेँ के पो सोर्स एन्डोक्राइन अथवा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको हो मोड अफ ट्रान्सपोर्ट के हो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले रिलिज गरेपछि डक्ट छैन यसकोमा थैलो छैन स्ट्रेट अवे यसको प्रोड्युस हर्मोन्स इट विल मुभ इन्टु द ब्लड स्ट्रिम र ब्लड स्ट्रिमले कहाँ लान्छ तपाईँको टार्गेट अर्गनमा फङ्सन्स पनि भनिहालेँ जति पनि बडीको फङ्सन्स छ मेटाबोलिजम मेटाबोलिक एक्टिभिटी छ तपाईँको ग्रोथ रिप्रोडक्टिभ एक्टिभिटी सबै कन्ट्रोल गर्ने हर्मोन चाहिँ हो एनिमल हर्मोन्स फेट यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब यसको भविष्य यसको लास्टमा चाहिँ गएर के हुन्छ फेट हर्मोन त काम गरिसक्यो एकदम कम मात्रामा चाहिन्छ यो एनिमल हर्मोन्सहरू र लास्टमा गएर चाहिँ इट विल बी डिस्ट्रोइड इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एक्जाममा आउँछ वाट इज द फेट अफ एनिमल हर्मोन्स वन्स द फङ्सन इज ओभर भनेपछि तपाईँले लेख्नुपर्छ यो नष्ट हुन्छ इट विल बी डिस्ट्रोइड द्याट इज द फेट र अघि कुरा गरिहाल्यो बायोलोजिकल मेसेन्जर भनेको त्यही हो उत्पादन भएर ब्लड स्ट्रिममा गएर टार्गेट अर्गनमा जाने हो सो त्यो भयो तपाईँको त्यो र एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स र सबै अघि हामीले यो गरिसक्यौँ सो नेक्स्टमा हामी जान्छौँ र यो पनि हाइपोथालमस अघि कुरा गर्दै यसो अलिकति भनिदिइहाल्यौँ अघि एन्टिड्युरेटिक हर्मोनको कुरा गर्दाखेरि सो हाइपोथालमस यो चाहिँ तपाईँको जस्तै ब्रेन हेर्नुभयो भने 3 भागमा हुन्छ नि अघिल्लो भागलाई फोर ब्रेन भन्छ बिचकोलाई मिडल ब्रेन र यो हाइन्ड ब्रेन लास्टको चाहिँ के हो हाइन्ड ब्रेन यहाँनिर विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरू देख्नु हुँदैछ अघि भने हाइपोथालमस इट इज एट द बेस अफ द फोर ब्रेन भेरी क्लोज टु द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र दुईवटा दे आर कनेक्टेड बाई स्ट्रक्चर नोन एज इन्फन्टिब्युलम र यो दुईवटा बिचमा सम्पर्क जुन चाहिँ हुन्छ नि हाइपोथालमसले जुन चाहिँ हर्मोन रिलिज गर्छ त्यो चाहिँ स्टोर कहाँ हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा र हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम छ एउटा दुईवटा बिचमा जुन चाहिँ ब्लड भेसल कनेक्सन छ त्यसले गर्दा निरन्तर रूपमा यी दुई सम्पर्कमा हुन्छ त हाइपोथालमसले बुझिहाल्नुभयो कुन चाहिँ ब्रेनको कुन चाहिँ भागमा बसेको हुन्छ सो अब यस विषयको अन्तिम क्षणमा हामी छौँ एनिमल हर्मोन्सको हामी विद्यार्थीवर्ग हामी कुरा गर्दैछौँ र जति पनि तपाईँको यो जस्तै यो मानिस अमेरिकन थिए रबर्ट व्याडलो 20 वर्षको उमेरमा उहाँ बिते एकदमै हाम्रो चाहेको भन्दा बेसी हाइट हो नि त उहाँको सो 8 feet 11 inches उहाँको हाइट र यो किसिमको
हाइट उहाँको यो पनि अब नर्मल होइन नि त, यो सबै के हो जाइगेन्टिजम यसलाई भन्छ, यसलाई पनि कन्ट्रोल सबै केले गरेको हर्मोनले गर्दा नै यस्तो भएको। यसको विपरीत हुन्छ ड्वार्फिजम भन्छ, त्यो पनि हाइपोसिक्रिसन भनेको कम मात्रामा त्यो हर्मोन सिक्रिट भयो भने चाहिँ त्यो स्थिति हुन्छ। सो रोबर्ट वाडलो को कथासँग यस विषयलाई हामी अन्त गर्छौँ। तर अर्को क्लासमा र एकछिन अर्को क्लासमा पहिला जाउँ र अर्को क्लासमा चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मात्रै जान्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ अघिल्लो क्लासमा। तर त्यसको अघि एउटा सानो भिडियो हेरेर यस क्लासबाट म बिदा लिन्छु। सूरजमणि प्रधान, स्वस्थ बस्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस् र घरमा बसेर केटिभी, मनी ट्रस्ट, हेडमास्टर्स एसोसिएसन, संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण सङ्गठनको यो विशेष प्रस्तुति तपाईँहरूले घरमै बसेर आनन्द लिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी डु बिलिभ वी बिन सक्सेसफुल। र यो भिडियो हेरेर यसलाई हामी क्लोज गर्छौँ। So what are hormones? Well, hormones are chemical messengers that are released mainly by glands, and they travel in the bloodstream through all parts of the body to targeted cells. Hormones then tell these cells what to do. Water-soluble hormones bind to receptors on the surface of cells, and the message is delivered, and the cell does its duty. Fat-soluble hormones actually enter cells and bind to receptors once inside. Again, message delivered, and the cell does its duty. For example, glucagon is a hormone produced by the pancreas. After we eat, carbohydrates are broken down into glucose. The liver sends some of this glucose into the bloodstream to cells throughout the body. The cells use this glucose as energy. The liver takes any extra glucose and stores it as glycogen, or as fat. As this glucose in the bloodstream gets used up by cells, the liver needs to release more. And this is where glucagon comes in. The pancreas releases glucagon hormones, which attach to receptors on liver cells. Glucagon tells the liver cells we need more glucose, and the liver cells convert the stored glycogen into glucose and release it into the bloodstream to keep those hungry cells fed. There are many different hormones in the body that have many different functions. There are hormones that help with blood pressure regulation, development of white blood cells in response to stress, regulation of water retention in the kidneys, and I could go on and on and on. But I think you get the picture. They're kind of important in the body. And that be the basics on hormones. So what are hormones? Good afternoon, सबैजनालाई. Once again, I'd like to welcome you all in this online teaching class. र अस्ति हाम्रो लाइफ साइन्सको सेकेन्ड च्याप्टर पढेको थियौँ हामीले, र त्यसको अलिकति रिक्याप म तिमीहरूलाई दिन्छु. केमिकल कम्पोजिसन अफ क्रोमोजोमको विषयमा हामीले पढेको थियो. आज हामीले त्यसकै विषयमा अलिअलि पढ्छौँ. र त्यो पढाउनु अगाडि मलाई खुसी लाग्यो, कतिजना स्टुडेन्टले फिडब्याक राम्रो दियो र उनीहरूको कतिवटा क्वेरिजहरू क्लियर गरेर म च्याप्टरमा आज पस्नेवाला छु. मलाई दार्जिलिङको ग्रुपले ह्याप्लोइड र डिप्लोइड सेट अफ क्रोमोजोममा अलिकति बुझाइदिनुहोस् सर भनेर भन्नुभएको थियो. र यसको विषयमा म अर्को कुरा अलिकति तिमीहरूलाई जानकारी दिन्छु. ह्याप्लोइड हाफ, डिप्लोइड 2 डबल. हाम्रो बडी सेलमा, हाम्रो बडीको सेलमा 2 सेट्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ. एउटा आमाको, एउटा बाउको. जुन सेलमा दुईटै आमाको पनि बाबाको पनि सेट अफ क्रोमोजोम छ, त्यति बेला त्यो सेट अफ क्रोमोजोम कन्टेनिङ सेल डिप्लोइड स्टेज भनिन्छ. 2n. मैले यहाँ 23 एउटा सानो लेखेँ, सम्झ यो आमाको अरे, अग्लो 23 बाबाको अरे.
आइन्दा आमाको पनि छ बाबाको पनि क्रोमोजोम चाहिँ त्यो सेलमा छ भने त्यो स्टेजेस अफ क्रोमोजोमलाई डिप्लोइड भनिन्छ। आइन्दा हाम्रो सेलमा युजुअली इन जर्म सेलमा चाहिँ कि बा आमाको मात्रै कि बा बाबाको मात्रै सेट अफ क्रोमोजोम बोकेर बसेको छ भने पनि त्यो सेल भयो ह्याप्लोइड। ह्याप्लोइड भनेको हाफ। हाम्रो जर्म सेलहरूमा ग्यामेट सेल्सहरूमा पाइन्छ यो चाहिँ। डिप्लोइड हाम्रो सोमेटिक सेल बडी सेलमा पाइन्छ। वन्स अगेन ह्याप्लोइड र डिप्लोइड चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजोम प्रेजेन्ट इन द सेल त्यो आधारमा उनीहरूलाई ह्याप्लोइड र डिप्लोइडमा बाँडिन्छ। डिप्लोइड 2 सेट्स अफ क्रोमोजोम, ह्याप्लोइड 1 सेट अफ क्रोमोजोम। र नेक्स्ट मलाई नाइट्रोजिनस बेस र अर्को चाहिँ अलिकति प्रोटिनको विषयमा सर क्लियर गरिदिनुहोस् भन्दै थियो। हामीले अस्तिको क्लासमा पढ्दा क्रोमोजोमको विषयमा मैले केमिकल कम्पोनेन्ट्स अफ क्रोमोजोम केले बनेको छ त्यसको विषयमा पढेको थियो र कतिजना स्टुडेन्टहरूले अलिक क्लियर भएन छ। एनिवे आजको क्लासमा म अलिक क्लियर गर्छु। क्रोमोजोम न्युक्लिक एसिड एन्ड प्रोटिन। न्युक्लिक एसिड र प्रोटिन मैले पहिला प्रोटिन बुझाएको थिएँ। यो जुन प्रोटिन छ दे आर 2 टाइप्स अफ प्रोटिन प्रेजेन्ट इन क्रोमोजोम। वान इज हिस्टोन। एउटा हिस्टोन हुन्छ, एउटा चाहिँ नन हिस्टोन। हिस्टोन एन्ड नन हिस्टोन। हिस्टोन means यो बेसिक इन नेचर। प्रोटिन बेसिक इन नेचर चाहिँ हिस्टोन भयो जुन चाहिँ डिएनए सँग ऱ्याप हुन्छ। अर्को प्रोटिन चाहिँ हो नन हिस्टोन। यो एसिडिक। दिस इज एसिडिक प्रोटिन। यो चाहिँ आरएनए सँग हुन्छ। प्रोटिन क्रोमोजोममा पाइने 2 प्रकारको हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ भयो हिस्टोन, एउटा नन हिस्टोन। र न्युक्लिक एसिडको विषयमा मैले अस्ति पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ भन्दा यो न्युक्लिक एसिड चाहिँ एक्चुअली इट्स अ पोलिमर्स अफ न्युक्लियोटाइड भनेर। पोलिमर्स अफ न्युक्लियोटाइड थुप्रो न्युक्लियोटाइडहरू मिलेर न्युक्लिक एसिड बनाइन्छ। र त्यो न्युक्लिक एसिड चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ, डिएनए र आरएनए। यो न्युक्लिक एसिड के को आधारमा चाहिँ डिएनए र आरएनएमा छुट्टाएको भन्दाखेरि यो डिएनए र आरएनएमा जुन सुगर प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो सुगरको स्ट्रक्चर, नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन दैट मोलिक्युल्स, नाइट्रोजनस बेस त्यसको आधारमा र साथसाथै फङ्सन एन्ड स्ट्रक्चरको आधारमा यो न्युक्लिक एसिडलाई छुट्टाएको हुन्छ। न्युक्लिक एसिड अस्ति पनि गरेको थियो अलिअलि। पेन्टोज र एउटा मेसेज आएको थियो सुगर, पेन्टोज सुगरको विषयमा पनि अलिक सर क्लियरली भनिदिनुहोस् भनेर। पेन्टोज भन्नुको मतलब चाहिँ 5 पेन्टा 5 भनेको 5 कार्बन एटमले बनेको। फर इक्जाम्पल ग्लुकोज मोलिक्युल C6H12O6 यसमा 6 वटा कार्बन रहेछ। तर जुन न्युक्लिक एसिडमा पाइने सुगर छ त्यो चाहिँ 5 वटा कार्बन एटमले बनेको हुन्छ। नाइट्रोजनस बेस, फस्फोरिक एसिड यो 3टै कुरो मिल्दाखेरि न्युक्लियोटाइड भनेर मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ। र जब हामीले न्युक्लियोटाइडबाट चाहिँ फस्फोरिक एसिडलाई डिलिट गरिदियो भने त्यति बेला नै यो 2टा सुगर र नाइट्रोजनस बेस मात्रै न्युक्लियोसाइड हो। फेरि एकखेप बुझाइन्दैछु। न्युक्लिक एसिड र प्रोटिनले बनिने क्रोमोजोम हो। न्युक्लिक एसिड 2 प्रकारको हुन्छ, द्याट इज डिएनए एन्ड आरएनए। यो न्युक्लिक एसिड केले बनेको हुँदो रहेछ भन्दा न्युक्लियोटाइड। न्युक्लियोटाइड के रहेछ भन्दा यो 3टा कुरोले बनेको हुँदो रहेछ।
र पेन्टोज सुगर जुन छ 5 कार्बन एटम हो। यहाँ स्ट्रक्चर अस्ति मैले बोर्डमा बनाएको थिएँ, अलिक क्लियर नहुँदाखेरि यहाँनिर स्क्रिनमा देखाइँदैछु। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन गर्नु राइबोजमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन 10 वटा, कार्बन 5 वटा। यसमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन र हाइड्रोजन चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ, तर यहाँ कार्बन 2 को अक्सिजनमा यहाँनिर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप छ, यहाँ छैन। भन्नुको मतलब अक्सिजन गन्दा राइबोजमा चाहिँ आरएनए सुगरमा चाहिँ 1 2 3 4 5, आरएनए को पेन्टोज सुगरमा चाहिँ 5 वटा अक्सिजन हुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ 1 2 3 4 एउटा अक्सिजन एटम कम्ती हुँदो रहेछ, त्यो कारणले नाम उसको डिअक्सी, अक्सिजन डिलिट भएको छ भनेको डिअक्सी राइबोज भयो। फेरि एकखेप बुझाइँदैछु, पेन्टोज सुगर जुन छ 5 वटा कार्बनले बनेको सुगर, डिएनए र आरएनएमा स्लाइटली डिफरेन्स छ। के डिफरेन्स छ यिनीहरुमा भन्दा एउटा यसमा अक्सिजन जुन छ हामीले 5 वटा पायौं, डिअक्सीमा खाली 4 टा मात्रै हुँदो रहेछ। त्यो भयो पेन्टोज सुगर। नाइट्रोजनस बेस दुई प्रकारको हुन्छ। यो नाइट्रोजनस बेस मैले भनेको थिएँ अस्ति नै, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन र नाइट्रोजनले बनेको अलिक गनाउने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, त्यसलाई नाइट्रोजनस बेस भनिन्छ। यो नाइट्रोजनस बेस दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा प्युरिन भयो, एउटा पाइरिमिडिन भयो। प्युरिन एडेनाइन एन्ड गुआनिन, पाइरिमिडिन साइटोसिन एन्ड थायमिन। साइटोसिन र थायमिन चाहिँ डीएनए मा, आरएनए मा थायमिन इज रिप्लेस्ड बाई यूरासिल। थायमिन को बदली आरएनए मा चाहिँ हामीले यूरासिल भेट्दो रहेछ। भन्नुको मतलब डीएनए र आरएनए मा नाइट्रोजनस बेस को डिफरेन्स के रहेछ भन्दा पाइरिमिडिन बेस साइटोसिन र थायमिन चाहिँ डीएनए मा पाइँदो रहेछ, साइटोसिन एन्ड यूरासिल चाहिँ आरएनए मा पाइँदो रहेछ। र नाइट्रोजनस बेस जुन छ स्ट्रक्चर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड चाहिँ नक्सा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा यो प्रकारको, जस्तै यो माथिको प्युरिन हो, डबल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सिंगल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पाइरिमिडिन भयो। यो एडेनाइन को भयो, यो गुआनिन को, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। र यहाँनिर हामीले कार्बन यो जति पनि छ कर्नरमा, यो सबै कार्बन, यहाँ साथसाथै नाइट्रोजन। त्यसले गर्दाखेरि नाइट्रोजनस बेस चाहिँ खासमा के रहेछ भन्दाखेरि इट इज द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अफ कार्बन एन्ड नाइट्रोजन which is found in nucleic acid. Phosphoric acid, phosphorus को valency 5, बीचमा उ छ, दुईटा भ्यालेन्सी अक्सिजनले लिएर गइहाल्यो, रह्यो अब 3 टा हाइड्रोक्सी ग्रुपले ओभरटेक गर्यो, र यो चाहिँ भयो फस्फोरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 3 टा कम्पोनेन्ट्सले बनेको हुँदो रहेछ। नम्बर 1 पेन्टोज सुगर, नम्बर 2 नाइट्रोजनस बेस एन्ड फस्फोरिक एसिड। यो नाइट्रोजनस बेस, फस्फोरिक एसिड एन्ड नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड बनाइन्छ। यो पोलिमर्स अफ न्यूक्लियोटाइड, यो थुप्रो न्यूक्लियोटाइडहरू मिलेर चाहिँ एउटा क्रोमोजोम बनिँदो रहेछ। व्हाट इज डीएनए? अस्ति हामीले यो क्लासमा थिएनौं, मैले गरेन यसको डिस्कस। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इट इज द डबल स्ट्रान्डेड
जुन हामी सिँढी हुन्छ चढ्ने सिँढी त्यो ल्याडर त्यस्तै स्ट्रान्ड भएको न्युक्लिक एसिड कम्पोज्ड अफ डिअक्सिराइबोज डिअक्सिराइबोज मिन्स एउटा अक्सिजन कम्ती भएको सुगर क्यारिङ जेनेटिक इन्फर्मेसन जुन डिएनए छ त्यो एउटा सर्टन पार्ट हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो बाउआमाको क्यारेक्टर जेनेटिक क्यारेक्टर बोकेर एक्टिभ बसेको हुन्छ विच इज नोन एज जिन त्यो जिन बोकेर आइने डिअक्सिराइबोज न्युक्लिक एसिडलाई डिएनए विच क्यान सेल्फ डुप्लिकेट ऊ आफै डुप्लिकेट हुन सक्छ साथसाथै इट इज अ डबल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर अफ डिएनए वाटसन एन्ड क्रिकले नोबेल प्राइज पाएको यसमा इफ आई एम नट रङ देयर वाज सम साइन्टिस्ट कल्ड फ्र्याङ्कलिन के थियो ऊ पनि उसले पनि गरेको थियो तर एट अ भेरी यङ एज हि डाइड र यो जुन ब्लू स्ट्रान्ड देख्दैछौ यो ब्लू स्ट्रान्ड चाहिँ फस्फोरिक एसिड र सुगरको सम्झन त्यो सिँढी जुन साइडको त्यो हुन्छ मेन स्ट्यान्ड त्यो चाहिँ भयो फस्फोरिक एन्ड सुगर फस्फोरिक एसिड र सुगरले बनाएको यहाँनिर चाहिँ नाइट्रोजनस बेसहरू बन्ड भएको हुन्छ जस्तै प्युरिन बन्ड भएको हुन्छ पाइरिमिडिनसँग जस्तै यहाँनिर प्युरिनमा एडिनाइन प्युरिन भयो थायमिन पाइरिमिडिन भयो गुआनिन प्युरिन भयो साइटोसिन पाइरिमिडिन भयो फेरि एकखेप बुझाइँदैछु डिएनए डबल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर हो डबल स्ट्रान्ड हुन्छ यसमा यो स्ट्रान्ड फस्फोरिक एसिड एन्ड पेन्टोस सुगरको मेन स्ट्रान्ड चाहिँ यो दुईटा स्ट्रान्डलाई बन्ड गरेर आएको हुन्छ नाइट्रोजनस बेसले पाइरिमिडिन र प्युरिन जस्तै पाइरिमिडिनको बेस जुन छ नाइट्रोजनस बेस पाइरिमिडिन कम्बाइन्स विथ प्युरिन जस्तै यहाँनिर एडिनाइन कम्बाइन भयो थायमिनसँग गुआनिन कम्बाइन भयो साइटोसिनसँग RNA chromosome 90% DNA and histone protein RNA 10% plus non-histone protein मिलेर क्रोमोजोम बनाइन्छ फेरि एकखेप क्रोमोजोममा 90% DNA प्लस हिस्टोन प्रोटिन 10% चाहिँ आरएनए र नन हिस्टोन हुन्छ र व्हाट इज आरएनए भन्दाखेरि यसको फुल फर्म चाहिँ राइबोज न्युक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रान्डेड स्ट्रक्चर एसिड कम्पोज्ड अफ राइबोज सुगर एन्ड आर रेस्पोन्सिबल फर प्रोटिन सिन्थेसिस र यो सिंगल स्ट्रान्ड हो अघि हाम्रो डिएनए डबल स्ट्रान्ड थियो यो सिंगल स्ट्रान्डेड हो नम्बर 2 डिऑक्सीमा पेन्टोस सुगर डिराइबोज थियो यसमा राइबोज सुगर भयो डिएनए जेनेटिक इन्फर्मेसन बोकेर आएको हुन्छ आरएनए प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि उसको फङ्सन हो यो काम हो र स्ट्रक्चर अफ आरएनए हेर्दाखेरि यी एकपट्टिको छैन उसको यो जुन पिङ्क ब्यान्ड छ यो पनि जसरी डिएनए को फस्फोरिक एसिड र पेन्टोस सुगर थियो यसको पनि त्यसैले बनेको हुन्छ फस्फोरिक एसिड र पेन्टोस सुगरले यहाँनिर चाहिँ हुन्छ उसको नाइट्रोजनस बेसहरू अघि हामीले डिएनए मा पाइरिमिडिन बेस एउटा थायमिन भेटेको थियो यहाँ थायमिन हुँदैन थायमिनको बदली युरासिल हुन्छ र टाइप्स अफ आरएनए आरएनए कति प्रकारको हुँदो रहेछ जनरली आरएनए are of two types non-genetic RNA and genetic RNA non-genetic RNA
भन्नुको मतलब उसमा जेनेटिक इन्फर्मेसन बोकेको हुँदैन उसले जेनेटिक आरएनए मा चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसन बोकेको हुन्छ उसले जेनेटिक इन्फर्मेसन कस्तो प्रकारको मा पाइन्छ भन्दाखेरि एक्जाम्पल भाइरसहरू भयो एनिमल भाइरस त्यसमा या प्लान्ट भाइरस र एनिमल भाइरसमा there are certain virus whose RNA contains genetic materials कतिवटा एनिमल भाइरस छ जसले चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल आरएनए बोकेको हुन्छ फर एक्जाम्पल इन्फ्लुएन्जा भाइरस एचआइभी हेपेटाइटिस सी मोर त्योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कोभिड-19 जुन चाहिँ अहिले हामीलाई सताइरहेको छ उसको जेनेटिक मेटेरियल्स चाहिँ आरएनए हुँदो रहेछ ऊ जब त्यो एन्टिटिज जुन छ भाइरस हाम्रो बडीमा इन्टर गरिसकेर हाम्रै त्यहाँ खानाहरू युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ हाम्रो डिएनएमा कन्भर्ट हुन्छ डिएनए उसको बनाइन्छ भन्नुको मतलब त्यो प्रकारको भाइरसलाई रेट्रो भाइरस पनि भनेर मानिन्छ यसमा साह्रो नजाउँ त्यति मात्रै भनेको कतिवटा भाइरसमा जेनेटिक आरएनए प्रेजेन्ट हुन्छ तर इन जेनरल नन जेनेटिक आरएनए जति पनि हायर प्लान्ट्स एनिमल्स इभन इन ब्याक्टेरिया नन जेनेटिक आरएनए आर प्रेजेन्ट र नन जेनेटिक आरएनए आर अफ 3 टाइप्स नम्बर 1 टीआरएनए टी को फुल फर्म ट्रान्सफर आरएनए मेसेन्जर आरएनए आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए नन जेनेटिक आरएनए 3 प्रकारको हुँदो रहेछ टीआरएनए एमआरएनए एन्ड आरआरएनए यो यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो काम छ अघि आरएनए को हामीले डेफिनेसन पढ्दाखेरि आरएनए को मेन काम चाहिँ प्रोटिन बनाउनुमा सहायता गर्छ उले र कसरी गर्दो रहेछ यहाँ सानो एउटा फ्लो चार्ट बनाइदिएको छु डिएनए ओभरअल कोअर्डिनेट र कन्ट्रोल त डिएनए ले नै गर्छ डिएनए ले ट्रान्सक्रिप्ट गर्छ एमआरएनए एमआरएनए ले लाई गएर चाहिँ साइटोप्लाज्ममा गएर ट्रान्सलेट गराइन्छ त्यहाँदेखि उसले साइटोप्लाज्मबाट प्रोटिन बनाइन्छ यो अहिले म बोर्डमा मजाले बुझाइन्छु तर भए पनि सेन्ट्रल डोग्मा भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो बुझाउनु ट्राई गर्दैछु सेन्ट्रल डोग्मा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन डिएनए बाट आरएनए मा ट्रान्सफर हुनु त्यो इन्फर्मेसन ट्रान्सफर भइसकेर प्रोडक्सन या कुनै कुरो प्रोड्युस हुनु एक्जाम्पल प्रोटिन भन्नुको मतलब ट्रान्सफर अफ इन्फर्मेसन फ्रम डिएनए टु आरएनए where protein is produced जहाँ गएर चाहिँ प्रोटिन प्रोड्युस हुँदो रहेछ र अघि म आउँदै गर्दाखेरि एकजना स्टुडेन्टको मेसेज आएको थियो सर सेन्ट्रल डोग्मा मजाले बुझाइदिनु भनेर र सेन्ट्रल डोग्मा म तिमीहरूलाई बुझाउनु अगाडि सिम्पल तिमीहरूको स्कुलकै एक्जाम्पल दिँदै बुझाइन्छु सम्झ तिमीहरूको क्लासरुम चाहिँ डिएनए अरे क्लासरुम यो क्लासरुम कुन कुन क्लासको नानी स्टुडेन्टहरूले बनाएको छ भन्दा 7, 9, 10 को अरे यहाँ एसेम्बली ग्राउन्ड छ नानीहरू स्टुडेन्टहरू खेल्दैछ यो एसेम्बली ग्राउन्डमा क्लास 7 को स्टुडेन्ट पनि छ क्लास 6 को पनि छ क्लास 9 को पनि छ क्लास 10 को पनि होला 11 को पनि होला 12 को पनि होला थुप्रै छ यहाँनिर तर यो क्लासरुममा मलाई स्टुडेन्टहरू कुन सिक्वेन्समा चाहिएको छ भन्दा 10, 9, 7 को यो चाहिँ एसेम्बली ग्राउन्ड भयो र यो क्लासरुम सम्झ डिएनए यो न्युक्लियस भयो
र यो क्लासरुममा यो जिएनएले सम्झ सबसे पहिला उसले कोड उसले के गर्छ 7 8 र 10 को 7 9 र 10 7 9 र 10 यो सिक्वेन्समा मलाई केटाहरू चाहिन्छ भनेर कोड चाहिँ आफ्नै यो टेम्प्लेट चलाएर एमआरएनए प्रोड्युस गर्छ प्रोडक्सन अफ एमआरएनए फ्रम डिएनए एमआरएनए डिएनएबाट बनिनु लागि त्यो प्रोसेसलाई भन्छ ट्रान्सक्रिप्सन जसरी यो क्लासरुममा 7 9 र 10 कोड एमआरएनए बनाएर क्लासरुमबाट खेद्यो हैन पठायो न्युक्लियसबाट बाहिर निस्क्यो भन्नुको मतलब ऊ एसेम्बली ग्राउन्डमा साइटोप्लाज्ममा आइपुग्यो फेरि बुझाइन्दैछ एउटा क्लासरुममा सम्झ त्यो क्लासरुम चाहिँ हाम्रो डिएनए रे यो न्युक्लियस भयो त्यो क्लासरुममा स्टुडेन्टहरूको सिक्वेन्स 7 9 र 10 चाहियो त्यो क्लासरुमबाट सबसे पहिला एउटा स्टुडेन्टलाई 7 9 र 10 सम्झ त्यो स्टुडेन्ट एमआरएनए हो एमआरएनए लाई पठायो जहाँ एसेम्बली ग्राउन्डमा मलाई यो सिक्वेन्समा स्टुडेन्टहरू लिएर आइज भनेर एमआरएनएले जब न्युक्लियस छोडेर आयो जसरी त्यो केटाले क्लासरुम छोडेर बाहिर एसेम्बली ग्राउन्डमा आउँदा उलाई थाहा हुँदैन को चाहिँ क्लास 10 को क्लास 6 को क्लास 9 को थाहा भएको छैन उलाई ऊ एउटा फरेन ल्याङ्ग्वेज जस्तो कसले पनि बुझ्दैन उलाई त्यसले गर्दा यो एमआरएनए गएर पर्खिरहन्छ त्यति बेला डिएनएले अर्को सम्झ प्रिफेक्टलाई प्रोड्युस गर्यो त्यो प्रिफेक्टलाई भन्छ जा गएर मैले जुन सिक्वेन्समा केटाहरूले भनेको छु एमआरएनएलाई त्यो केटाहरूसँग पहिला गएर को क्लास 9 को रहेछ को क्लास 6 को रहेछ को क्लास 10 को क्लास 7 को त्योसँग गएर त्यसलाई पक्रियो भनेर र यो टिआरएनएले गएर सम्झ यो टिआरएनएले गएर उसले पक्रिन थाल्छ क्लास 6 को पनि कसै अर्कोले गएर 7 को पक्रियो अर्कोले गएर 8 को पक्रियो अर्कोले गएर 9 को पक्रियो अर्कोले 10 को पक्रियो तर यहाँ कोड के छ थाहा हुँदैन कुन क्लासको केटाहरू चाहिएको उसलाई पनि थाहा छैन टिआरएनएलाई ट्रान्सफर आरएनएलाई पनि थाहा छैन जुन हामीले अस्ति डार्क स्टेन स्ट्रक्चर न्युक्लियसको विषयमा पढ्यो जुनलाई चाहिँ न्युक्लियोलस भन्छ त्यो न्युक्लियोलसले राइबोसोम एउटा सेल अर्ग्यानिल प्रोड्युस गर्छ राइबोसोम जुन चाहिँ तिमीहरूले प्रिभियस सानो क्लासतिर यसको विषयमा पढ्यौ यसको फङ्सन पनि पढ्यौ प्रोटिन बनाउँछ यो राइबोसोम प्रोड्युस गरिदिन्छ र यसलाई चाहिँ भन्छ एमआरएनए आरआरएनए यो आरआरएनए पनि न्युक्लियस छोडेर बाहिर आएर अघिको एमआरएनए जो उभिरहेको थियो त्योसँग आएर ऊ बस्छ त्यहाँदेखि उसले ट्रान्सफर आरएनएलाई भन्छ कुन क्लास 7 उसले ट्रान्सलेट गरिदिन थाल्छ पहिला मलाई चाहियो क्लास 10 को क्लास 10 ल्याएर त्यो स्टुडेन्टलाई यहाँनिर लाइन लगाइदियो त्यहाँदेखि आयो क्लास 8 को रहेछ उसले ट्रान्सलेट गरिदिँदै जान्छ र ट्रान्सलेट हुँदा हुँदा के बनिँदै गयो हाम्रो प्रोटिन र यो चाहिँ क्लासरुमको इक्जाम्पल दिएर डाइरेक्टली पढ्नु हो भने सबसे पहिला डिएनएले एमआरएनए बनायो जसले चाहिँ प्रोटिनको कोड दिएर पठाएको हुन्छ त्यो कोड चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने एउटा चाहिन्छ त्यो ट्रान्सलेसनको लागि एमआरएनए बनाएर पठायो साइटोप्लाज्ममा र यो टिआरएनएले गएर चाहिँ एमाइनो एसिड जुन यो क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 10 हरू जस्तो छ यहाँनिर स्टुडेन्ट इक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ त्यसरी नै यो टिआरएनएले गएर चाहिँ एमाइनो एसिड
सँग कम्बाइन भएर बस्छ ऊ यसरी र त्यो एमाइनो एसिड जुन जुन चाहिन्छ राइबोसोमल आरएनएले माग्दै जान्छ यहाँ लाइन लगाइदिँदै जान्छ कोसँग भन्दाखेरि कुन चेनसँग भन्दाखेरि एमआरएनएसँग र यो डल्लै प्रोसेसलाई भनिन्छ सेन्ट्रल डोग्मा फेरि एकखेप सेन्ट्रल डोग्मा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्रोटिन बनिने प्रोसेस जहाँनिर चाहिँ डिएनएले ट्रान्सक्रिप्ट गर्दो रहेछ आरएनए यो आरएनएले के बनाइन्दो रहेछ प्रोटिन बनाइन्दो रहेछ यसलाई भनिन्दो रहेछ सेन्ट्रल डोग्मा र आजको लास्ट उयसमा तिमीहरूलाई अलिकति होमवर्क छ स्टेट डिफरेन्स बिट्विन डिएनए एन्ड आरएनए डिएनए र आरएनए को विषयमा व्हाट डु यु मिन बाई सेन्ट्रल डोग्मा भनेको के रहेछ 3 नम्बरको क्वेसन हाउ डिएनए इज रिलेटेड टु क्रोमोजोम डिएनए चाहिँ कसरी डिएनए र क्रोमोजोममा चाहिँ के प्रकारको रिलेसन छ व्हाट इज जिन र तिमीहरूको किताबमा एमसीक्यू अब्जेक्टिभ सल्भ गर्ने कोसिस गर जुन जुन सल्भ हुँदैन नेक्स्ट क्लासमा म तिमीहरूको सल्भ गर्ने कोसिस गर्छु जस्तै मलाई 7 जना 8 जनाले मेसेज गर्यो के बुझाएन सायद आजको यो क्लासमा उले बुझ्यो होला र यही प्रकारको इन्टरेक्सन रह्यो भने हामीलाई बुझ्नुमा बुझाउनुमा धेरै सजिलो पर्छ थ्यांक यू